slides, you can just ask it. Okay, I think you can control the slides right now. I can? Okay. Yes, I can. Okay, so এটা okay, আমি recording on করে দিয়েছি. So okay, with that, Fahim, take it away. Fahim, Maliha, and Palash. All right, great. Thank you. Yeah, I can't control the slides if you have. Oh, you can't? No, I can't. Okay, let's see. আমার স্লাইড সাইজ জুড়ে কন্ট্রোল করি, একজনের কাছেই থাকুক, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, থাক, সমস্যা নেই। এটা করে একটা স্লাইডই তো, একটা প্যানেলে। হ্যাঁ, সেভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি না। I guess. Okay. But it তো যাচ্ছে না কেন? Okay. স্লাইড তো দেখা যাচ্ছে, রাইট এখন? স্লাইড দেখা যাচ্ছে। স্লাইডটা বা এই স্লাইডটা না। হ্যাঁ, স্লাইড দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমার এই স্লাইড। Okay. হ্যাঁ, এটা এরপরটা okay. All right. For the preparation for higher studies, there were several questions, and we hope that each of these will be answered in the next few slides. Bhai, can you go to the next slide? So the first slide, Maliha and Palash, I'm going to discuss on this slide. You guys can take over from there. And so the first question was how and when to start preparing for higher studies abroad. All right, in terms of how, you have to have the GRE and TOEFL scores, and so you need to take the tests in terms of the application season. If we look at here on the application season, for fall semester, it starts between August or September, and almost all universities for PhD, the application season will end by December or January. And if you want to get a funding, some schools for masters might accept applications till April or May of the incoming next year, but you don't want to wait till then, because you won't be the chances of getting funding later on is pretty less, because most of the applications will be submitted by November, December, and they usually give out the fundings in terms of for the early applications. And so if the application starts on August or September, you can think of when do you need to start your GRE and TOEFL test preparations. And for the GRE preparations, its duration varies for everyone, but I'd say we would recommend that you start like 6 months before at least. Then for some students, you can get done by 4 months with the GRE preparation, but we do not recommend that because business school students don't have the quantitative aptitude as much as the science background students. Apart from that, for TOEFL, we would recommend take between 1 to 1.5 months. So in terms of the GRE 6 months, then TOEFL 1.5 months. You can calculate how early you need to start if you want to start applying by August or September. Keep in mind that you have to prepare some other components of the application in addition to the test scores. The application components you can see here are statement of purpose, letters of recommendations. At least 3 LORs are required by most universities, whether you are applying for PhD or master's or MBA. Then you will be needing the score reports for GRE and TOEFL. And you will also be needing the undergraduate and graduate transcripts. So transcripts are you can get it from your school. I hope you can find out what transcript is. It's basically
the mark sheet, but it's not the result sheet you get after completing your degree. You have to apply for transcript separately. So keep that in mind and prepare accordingly. And some schools also require a resume. So prepare that as well. And in addition to the components mentioned here, you will need to check the integrated programs web pages for additional requirements. এখানে ফাহিম আমি একটা কিছু কথা Yeah, বলতে sure. চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্টের যে কথাটা আছে, বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি কিন্তু ক্রেডেনশিয়াল ইভালুয়েশনটা চায়, যেটা আমি Right, যখন right. আমার জন্য আমি যখন ভার্সিটি খুঁজতে গেছিলাম তখন দেখছিলাম যে Yeah. ওরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডেনশিয়াল ইভালুয়েশন রিপোর্টটা চায়। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে রিকমেন্ডেড হচ্ছে ওয়েস ইভালুয়েশনটা করানো। তবে সেক্ষেত্রে প্রিপারেশনটা আরো আগে থেকে শুরু করা উচিত। যারা অলরেডি মার্কশিট বা ট্রান্সক্রিপ্ট মার্কশিট পেয়ে গেছে, যাদের কিনা অলরেডি সার্টিফিকেট হাতে চলে এসেছে, তারা আর একটু আর্লি কাজটা শুরু করে দেওয়া উচিত। কারণ ভয়েস ইভলিউশন করতে হলে ডকুমেন্টস কালেক্ট করা হতে শুরু করে ডকুমেন্টস সেখানে পাঠানো এবং সেটার রেজাল্টটা পেতে প্রায় 3 থেকে 4 মাসের কাছাকাছি অনেক সময় লেগেও যেতে পারে। আর যেহেতু আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, আমি আশা করি এখানে সবাই আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি জুনিয়ররা অথবা আমার সমসাময়িক যারা আছে তারা আছেন। তো সেক্ষেত্রে ওয়েজ ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে ডিগ্রিটা সেটা মোস্টলি ইভালুয়েট হয় ব্যাচেলার্স অথবা মাস্টার্সে। সেদিক থেকে আমরা কিছুটা সুযোগ পাচ্ছি, কারণ অন্যান্য ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমার ফ্রেন্ডরা যারা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে আছে তারা ওয়েজ ইভালুয়েশন করার পর তাদের মাস্টার্স ডিগ্রিটাকে মাস্টার্স হিসেবে কাউন্ট করা হয়নি, তাদেরকে দেখানো হয়েছে হয়তোবা এডিশনাল ডিগ্রি প্রোগ্রাম বা এরকম কিছু ক্ষেত্রে। তবে আমাদের জন্য যারা অলরেডি অ্যাপ্লাই করার চিন্তা ভাবনা করছি, তারা এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখা দরকার যে ওয়েজ ইভালুয়েশনটা করে রাখলে আমাদের জন্য সকল ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করাটা ইজি হয়ে যায়। তা না হলে আমাদের অনেক সময় খুঁজতে হবে যে ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিশনাল ইভালুয়েশন চাচ্ছে নাকি চাচ্ছে না। যদি চায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আরো এডিশনাল অনেকগুলো মাস অপেক্ষা করতে হয়। Right. So transcript গুলো at least, I mean, base evaluation এও সময় কত লাগে পলাশ? 2 থেকে 3 মাস, 3 এটা মাস ডিপেন্ড করে আসলে। হাইয়েস্ট লাইক 2 থেকে 3 মাস লাগে কমসে কম। হ্যাঁ। Okay. All right. So we can move to the next slide, I think. I want to add something. Yes. So this question is how and when to start preparing for higher studies abroad. আচ্ছা আমি বাংলা বলবো, একজন বলছে সে ইংলিশ শুনতে অভ্যস্ত না তেমন একটা, তো বাংলাই বলবো। তো হাউ এন্ড ওয়েন মানে আসলে ইটস নেভার টু লেট। আপনি যদি এখন মাস্টার্স পাসও করে থাকেন, আপনি জবও করতেছেন, তারপর আমি বলবো আপনি যদি আসতে চান এখানে, ইটস নেভার টু লেট। আপনি এখন থেকে প্রিপারেশন শুরু করতে পারেন। অবভিয়াসলি আপনার এখানে লেখা আছে জিআরই প্রিপারেশন, আইএলটিএস প্রিপারেশন, এগুলো সবকিছু মিলে একটা নির্দিষ্ট টাইম লাগে। তো আপনার হাতে একটা সেশন ধরার জন্য, ফল সেশন হোক, মোস্টলি আমরা বলবো যে ফল সেশনেই চান্স হয়। তো ডিসেম্বর থেকে ফাহিম এখানে বলছে যে মোস্টলি শুরু হয় আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরে, বাট অনেক মিড ইউনিভার্সিটি থাকে তারা ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন নেয় পিএইচডি বা মাস্টার্সের ক্ষেত্রে। সো আমি বলবো যদি আপনি ফল সেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন, সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি জিআরই প্রিপারেশন নিলে 6 থেকে 12 মাস। যদি আমি এখানে আমার অনেক জুনিয়ররা আছে, তাদেরকে বলবো তারা যদি মাস্টার্স বাংলাদেশে না করতে চায়, এমবিএ না করতে চায়, তারা থার্ড ইয়ার থেকে প্রিপারেশন নিয়ে অ্যাকচুয়ালি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের ভিতরেই তাদের প্রিপারেশন শেষ করে মাস্টার্সের জন্য ডাইরেক্ট এখানে আসতে পারেন বা পিএইচডির জন্য। যেমন সাইদুর ভাই নিজে অনেক আগে শুরু করছিলেন, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু একটু পিছিয়ে ছিলাম। অ্যান্ড আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছে, আমি এমবিএটা শেষ করে এখানে তারপর পিএইচডিতে এসেছি। সো আমি শুরু করছি আমার বিবিএ এমবিএ এর মাঝে আমার প্রিপারেশন চলছে, বাট দেখা যাচ্ছে যে এমবিএ এর চাপে আমি আবার মানে পিছিয়ে গিয়েছিলাম। তো আমি এমবিএ শেষ করে দেন এখানে পিএইচডিতে আসছি। সো যারা, এটা আপনার টার্গেটের উপর ডিপেন্ড করবে, আপনি কি ওখানে মাস্টার্স করবেন কিনা, বাংলাদেশে এমবিএটা করবেন কিনা, বা না ডাইরেক্ট এখানে আসবেন। তো ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি চান যে এখানে ডিরেক্ট মাস্টার্স করবেন বা পিএইচডি করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি থার্ড ইয়ার থেকে প্রিপারেশনটা শুরু করে দিলে এন্ড ফোর্থ ইয়ারের ভিতরে যদি আপনি জিআরই এন্ড এই সবগুলো অ্যাপ্লিকেশন কম্পোনেন্ট যদি শেষ করতে পারেন, তাহলে আপনি সুন্দর মতো এখানে ডিরেক্ট মাস্টার্স বা পিএইচডির জন্য আসতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি চান এখানে এমবিএ করতে, সেক্ষেত্রে আপনি এমবিএ এর পরে বা এমবিএ এর মাঝামাঝি সময় প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করলে দেন আপনি একটা ডবল এমবিএ বা মাস্টার্স বা পিএইচডির জন্য অ্যাকচুয়ালি আসতে পারবেন। অ্যান্ড আমি বলবো টোফেল যে আইএলটিএস, এটা আপনারা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে কে কোনটা আপনি টার্গেট করতে চান, টোফেল বা আইএলটিএস। যদি কেউ জিআরই প্রিপারেশন নেন, সেক্ষেত্রে আমি বলবো টোফেলকে
অ্যাকচুয়ালি টার্গেট করতে, কারণ জিআরই প্রিপারেশনের সময় আমাদের ইংলিশ যেটা থাকে ওইটাতে অনেকটাই টোফেল কভার হয়ে যায়। সেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল যে সেক্ষেত্রে আপনি জিআরই দিলে দেখা যাচ্ছে যে টোফেল করতে আপনার হয়তো বা আপনার টোফেলের জন্য 1 থেকে 1.5 মাস পড়তে হবে, অ্যান্ড আপনি একটা ভালো অ্যাকচুয়ালি স্কোর পাবেন। অ্যান্ড সো আর জিআরই কে আসলে দরকার কিনা এই কথাটার জন্য আমি বলবো, রিসেন্টলি আমি দেখেছি যে জিআরই ছাড়া অনেকেই এখানে এসেছে। সো আপনারা যদি ফান্ডিং চান, আপনারা যদি পিএইচডি করতে চান, অবশ্যই জিআরই পিএইচডির জন্য ম্যান্ডেটরি। কিন্তু যদি আপনার টার্গেট যদি পিএইচডি না থাকে আর আপনি যদি পার্শিয়াল ফান্ডিং ম্যানেজ করেও এসব করতে চান এখানে, আপনি যদি মনে করেন না জিআরই ছাড়া আমি জিআরই দিতেই পারবো না, জিআরই একটু বেশি টাফ হয়ে যাচ্ছে বা জিমেট আমার জন্য বেশি টাফ হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি বলবো গো ফর টু আইএলস। আইএলস দিয়েও এখানে পার্শিয়াল ফান্ডিং ম্যানেজ করে অনেকে আসতেছে। রিসেন্টলি আমরা দেখেছি যে অনেকেই রিসেন্টলি আইএলস দিয়ে পার্শিয়াল ফান্ডিং ম্যানেজ করে বা ফান্ড ম্যানেজ না করেও এখানে এসে ফান্ড ম্যানেজ করেছেন। সো এইটাও আপনারা মাথায় রাখতে পারেন। এন্ড এই আচ্ছা বাকিগুলো নিয়ে তো ফাহিম বলছে, সো এটা। আচ্ছা, এটা একটু ক্লারিফাই করে দিই। টায়ার্স টোফেল দিয়ে মাস্টার্স আসাটা আসলে কোভিড এর সময় কিছুটা হ্যাঁ, সেটা রিকোয়ারমেন্ট সঠিক। ওয়েভ করা হয়েছিল, বাট আই থিঙ্ক টোফেল আর আইএলটিএস জিআরই রিকোয়ারমেন্টটা আবারটা উঠে আসবে। ঠিক আছে, আর ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে অনেক ইউনিভার্সিটি বলে দিবে যে জিআরই থাকলে তার ফান্ডিং এর ইয়াটা আর কি চান্সেসটা বেড়ে যাবে, জাস্ট টোফেল হ্যাঁ, আইএলটিএস সেখানে দিয়ে সেটা ফান্ডিং এর বলা চান্সেস থাকে। থাকে না। সেই সুযোগটা আমি নিয়েছিলাম। আমি তো আসলে আমার গ্রাজুয়েশন শেষ করার সাথে সাথে আমি জবে ঢুকে গিয়েছিলাম। প্রায় 3 বছর জব করার পর মনে হয়েছে যে আমার হয়তো বা বাইরে একটা ডিগ্রি নিতে যাওয়াটা উচিত। তো সেক্ষেত্রে আমার জিআরই জিমেটের প্রিপারেশন আর কোনো সুযোগ ছিল না, কারণ হয়তোবা অনেকে পারে কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না, কারণ ব্যাংকে জব করে এসে তারপর আবার পড়ালেখা করা, কোনটা ছেড়ে কোনটা করব। কারণ আমাদের তো ছুটিটাও খুব বেশি এমন সময় থাকে, যে সময় ছুটি থাকে সে সময় দেখা যায় যে নিজের কাজ করতে হয়, তখন পড়াশোনার সময় যে দিব এক্সট্রা করে সেটা সুযোগটা ছিল না। তবে যখন আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই সময়টাতে আমি এই কোভিড এর সুযোগটাই পেয়েছিলাম, যে আমার ইউনিভার্সিটি জিআরই জিমেট ওয়েব করে দিয়েছিল, শুধু আইএলটিএস থাকলেই হতো। তো সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমি আসতে পেরেছি, কিন্তু এখন হয়তো বা সেটা নেই আর, মোটামুটি আবার রিইনস্টেট করে দিচ্ছে জিআরই জিমেট রিকোয়ারমেন্টটা পিএইচডির জন্য। তবে আমি মনে করি যে আসলে জিআরইটা দিয়ে আসাটাই ভালো, কারণ আমি এখন নিজে ফিল করতেছি যে আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যদি পিএইচডি তে যেতে চাই তাহলে আমার কিন্তু জিআরই জিমেটটা লাগছে। এখন আমার এমএস এর পড়ালেখা প্লাস হচ্ছে এখানে কাজ, আর আমেরিকাতে আসার পর একটা জিনিস যেটা বুঝেছি যে আমি, যে বাংলাদেশে আমরা শুয়ে বসে অনেক সময় কাটাতে পেরেছি, যেটা এখানে মধ্যে সেটা সম্ভব না। দেখা যায় যে 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা কিছু না কিছু করতে হচ্ছে, কারণ হচ্ছে এখানে আমাদেরকে খাওয়ানোর জন্য কেউ নাই, নিজেরটা নিজে রান্না করে খেতে হবে, নিজেরটা সবকিছু নিজে করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে যদি জিআরই জিমেটটা যদি দেশ থেকে করে আসা যদি সুযোগটা থাকে, যদি মাস্টার্সও করে, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে সেম স্কোরটা কিন্তু পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করার সুযোগটা থাকে। তো আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে যে জিআরই জিমেটটা বাংলাদেশ থেকে করে আসাটাই ভালো, যেটা মাস্টার্স হোক বা পিএইচডি হোক, রাইট। যাতে আর অপরচুনিটি ওপেন পিএইচডির থাকে। আর ক্লারিফিকেশনের জন্য বলে দিই, পিএইচডি তে কখনোই জিআরই ছাড়া আপনাকে পিএইচডি তে কি বলে কোন ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট ম্যান্ডেটরি। করবে না। আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, সেক্ষেত্রে আপনারা স্কুলগুলো রিকোয়ারমেন্ট দেখবেন, যে স্কুলগুলো আমরা এখানে আছে টার্গেট স্কুল, ভাই অলরেডি কতগুলো স্কুলের লিস্ট দিছে, আপনারা এখানে রিকোয়ারমেন্ট দেখবে, তাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট জিআরই এর আইএলস এর, এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখবেন। এন্ড আপনারা গ্রাজুয়েট কোঅর্ডিনেটরকে ইমেল করতে পারেন সেক্ষেত্রে যে আসলে কি জিআরই রিকোয়ার্ড কিনা, জিআরই দিলে ফান্ডিং এর আপনার সুযোগ কেমন, এই জিনিসগুলো কিন্তু ওরা অ্যান্সার করে। আপনারা সবসময় গ্রাজুয়েট কোঅর্ডিনেটরকে রিচ করতে পারেন, এন্ড তারা কিন্তু আসলে ইমেলের অ্যান্সার দেয়। If I want to handle all of the tasks on my own without the help of agencies, can I do that? ইজি Palash, টু you ডু। want to take on that? সেক্ষেত্রে আমি আমার নিজের একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে যাচ্ছি, যেহেতু এজেন্সি কথায় আসছে। তো যেটা বলছিলাম, আমি তো জব করছিলাম, আমার পক্ষে আসলে তখন সময় দেওয়াটা সম্ভব হচ্ছিল না। তারপর আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শুনে হলো যে আচ্ছা একটু এজেন্সি থেকে একটু কথা বলে দেখি কি বলে। টু বি অনেস্ট, আমি এজেন্সির নামটা বলবো না। আমি ওখানে যাওয়ার পর ওদের যে অ্যাপ্রোচ, ওদের যে কথা শুনলাম, ওরা লিটারালি হচ্ছে আদম ব্যাপারী টাইপের, যে সামহাও পুশ করবে, পাঠিয়ে দিবে। ওরা একসাথে 40 জনকে 50 জনকে এম্বাসি ফেস করতে পাঠাবে, এখান থেকে যে কয়জন জিতবে, আমি জিতবে বলতেছি, কাইন্ড অফ এটা অনেকটা লটারির মতো বলা হয়, তাদের কাছ থেকে তারা বিশাল বড় অ্যামাউন্টে টাকা নিবে। আর যারা পারছে না তার ব্যাপারে তারা কোনো চিন্তা করবে না, কিন্তু যারা পারছে না তাদের লাইফটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে, কারণ ওরা কিন্তু অলরেডি কিন্তু রেড লিস্টেড হয়ে যাচ্ছে, ওদের কোনো কোনো ভুল থেকে যায় ওদের অ্যাপ্লিকেশনের সময়। আমি এটা শুনে আসার পর আমি যে আমার কোনো দরকার নেই, আমার যত সময় লাগুক আমি সবকিছু আমি নিজের হাতে করবো। আমি টু বি অনেস্ট এটা করার কোনো ব্যাপারই না। জাস্ট কোনো সমস্যা হলে ইউটিউব আছে,
বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে, বিভিন্ন ব্লগ পোস্ট আছে, সবগুলো সেখানে পড়ে পড়ে কিন্তু নিজের প্রতিটা স্টেপ কিন্তু করা যায়। ইভেন ভয়েস ইভলিউশনের ক্ষেত্রেও আমি কিছু কনফিউশনে ছিলাম। আমি ইউটিউবে ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখেছি, কিছু আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির কিছু বড় ভাই আছেন যারা কিনা অলরেডি কিভাবে ভয়েস ইভলিউশন করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ, সেখানে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে, কি কি ফিল আপ করতে হবে, সেগুলো ইউটিউবে ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে। ইউটিউব ইজ দ্য বেস্ট সোর্স অফ এভরিথিং। সো যে স্টেপে আটকে যাওয়া বা আটকে যাবেন সেই স্টেপটা গুগলে সার্চ করতে পারেন, ইউটিউবে দেখতে পারেন কোনো টিউটোরিয়াল আছে কিনা বা কোনো সাজেশন আছে কিনা। তো আমি মনে করি যে কোনো দরকার নেই কোনো এজেন্সির কাছে যাও, শুধু শুধু অযথা টাকা নষ্ট, সবকিছু নিজে নিজে করা যায়, আর নিজে নিজে করতে পারলে ভালো, অনেক নলেজ গেইন হবে। আচ্ছা পলাশ, লেটস কাট ইট শর্ট। সাদুর ভাই আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, ওটা একটু আমি কিছু অ্যাড করতে চাই ওইটাতে, আসলে এজেন্সির ওইটাতে। ভাই ওই স্লাইডটা কোথায়? হ্যাঁ, সো আমি হোয়াটসঅ্যাপ বলবো মোস্ট অফ আস অ্যাকচুয়ালি, বেশিরভাগ আমরা যারা এসেছি এখানে এখানে আমরা এজেন্সি হেল্প ছাড়াই এসেছি। আর আমি অন্যতম আমি ধন্যবাদ দিব আমাদের বড় ভাইদের। আমার ক্ষেত্রে আমার বড় ভাইরা অনেক হেল্প করছে, ইভেন আমাদের টিচার অনেক হেল্প করছে। আমি কোনো এজেন্সি থ্রুতে অ্যাপ্লাই করিনি, যা করছি সব নিজেই করছি। ইনিশিয়ালি যদিও জিনিসগুলো অনেক কঠিন লেগেছে, যে জিআরই কিভাবে দিব বা আইএলটিএস কিভাবে দিব, টোফেল কিভাবে দিব, কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, কিভাবে অনেকগুলো প্রসেস থাকে। কিন্তু আমি বলবো এগুলো একটু টাইম নিয়ে করতে হয়, যেহেতু আমরা বড়রা আছি, বা আমরা জুনিয়রও হতে পারি আপনার বড় ভাই ছোট ভাই, আমরা যারা এখানে আছি অলরেডি আমরা হেল্প করতে অবশ্যই আছি। অ্যান্ড অলসো ইউটিউব ভিডিও, এবং আমি আরেকটা গ্রুপের নাম বলবো, সেটা হলো নেক্সট অফ ইউএসএ, যেটা কিনা অনেক হেল্পফুল একটা গ্রুপ। আপনার যে কোনো কোয়েরি ওইখানে আপনি সার্চ করতে পারেন, এন্ড দেখবেন যে অলরেডি যারা এখানে আছে তারা অলরেডি ওই প্রসেস গুলো থ্রুতে গিয়েছে, এন্ড তারা ওই ডিটেলস গুলো এখানে লিখে রেখেছে ইন ইন পোস্ট কমেন্টস। সো আমি বলবো নেক্সট অফ ইউএসএ অ্যাজ আ রিয়েলি গুড গ্রুপ, আপনারা ওইটা ব্রাউজ করতে পারেন। অ্যান্ড অবভিয়াসলি সিনিয়ররাও, আমাদের সিনিয়ররা হেল্প করছে, আমরাও এখানে আসি হেল্প করব। এজেন্সি আসলে কি বলবো, ওদের প্যাকেজ গুলো ওরা যেভাবে করে দেয়, ওরা তো আসলে মানুষ পাঠিয়ে টাকা নিতে চায়, ওরা ওভাবে জেনারেলাইজড ভাবে করে। কিন্তু আপনি যখন নিজেরটা করবেন, আপনারটা হবে আপনার মতো কাস্টমাইজড, তাই না? তো এজেন্সি থ্রুতে না গিয়ে নিজেরটা নিজে একটু সময় নিয়ে, একটু হয়তো বা কঠিন লাগতে পারে, কিন্তু সময় নিয়ে করলে আসলে সুন্দর মতো হলে আপনার চান্সেস বেশি থাকবে ভালো ইউনিভার্সিটিতে পাওয়ার জন্য। এজেন্সি তো ওরা গড় পাত্তাতে কোনো মতে একটা করে ভার্সিটিতে কোনো মতে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সো এটা মাথায় রাখলে বেটার হবে। Okay, fine. Okay, for the third question, I think it will be answered in the next slide. By slide. Okay, একটা question ছিল যে what should be our academic performance for doing great in this department, like securing a scholarship? So admission scholarship আপনার হচ্ছে গিয়ে হোল প্রোফাইল ইভ্যালুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে। হোল প্রোফাইল ইভ্যালুয়েশন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? আপনার জিআরই স্কোর, টোফেল বা আইএলটিএস স্কোর, আপনার টেকনিক্যাল স্কিলস, education background, work experience, relevant work experience, of course, which relates to MIS-based careers, then research experience. Also, all these adds up to your whole profile, and they will evaluate your chances of getting admission and scholarship based on this whole profile. So জিআরইর জন্য আর টোফেলের জন্য কিছু রেকমেন্ডেড স্কোর আমরা বলে দিই। যদি এমএসসি পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে চান, 304 প্লাস হলে ইউজুয়ালি আপনার চান্সেস থাকবে, বাট আমাদের সাজেশন হচ্ছে 315 অর গ্রেটার। সেক্ষেত্রে কি হবে, আপনার স্কোপটা বেড়ে যাবে, কতগুলো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেই স্কোপটা বেড়ে যাবে, প্লাস হচ্ছে আপনার অ্যাডমিশন চান্সেসও বেড়ে যাবে। আর এখানে বলা উচিত যে প্রতি বছরের অ্যাপ্লিকেন্ট পুলের উপর ডিপেন্ড করে যে সেম ইউনিভার্সিটি, একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের প্রোফাইল কত স্কোর পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করবে। সো এমনও হতে পারে যে একটা ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে, যে ইউনিভার্সিটিতে আগের বছর 310 স্কোর দিয়ে একজন পেয়েছে, তার পরের বছর হয়তো বা সেখানে দেখা যাবে লাস্ট যে স্টুডেন্টকে নেওয়া হচ্ছে তার স্কোর, লোয়েস্ট স্কোর অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে 315, সেখানে 310 পর্যন্ত তারা যায়নি, রিজেক্ট হয়ে গেছে এরকম অ্যাপ্লিকেশন। তাই আমাদের সাজেশন হচ্ছে এটা 315 or more than that. Then CS জিআরই স্কোর, বিকজ তুমি এখানে আছে 304 প্লাস, বাট আমি বলবো যে আমি ছিলাম হলো একদম 304, এন্ড
ফাহিম বলছে যেহেতু এটা আসলে অ্যাপ্লিক্যান্ট পুলের উপর ডিপেন্ড করে, সো 300 প্লাস থাকলে আমি বলবো, যেমন সাইদুল ভাই আমাকে বলছিল অবভিয়াসলি গো ফর ইট। সো আমার জিআরই স্কোর নিয়ে আমি একটু ছিলাম, ভয়ে ছিলাম যে এটা তো এত বেশি না, কিন্তু এই যে অ্যাপ্লিক্যান্ট পুলের উপর ডিপেন্ড করে। সো আমি 304 নিয়ে এখানে পিএইচডি করতেছি। এন্ড এখানে একটা জিনিস মিসিং আছে, সেটা হলো সিজিপি। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ক্রাইটেরিয়া অলসো হিয়ার। সবকিছুর সাথে সিজিপিএ ভালো রাখতে হবে। সিজিপি এটা নেক্সট আরেকটা সেশন ইনক্লুডেড আছে। হ্যাঁ, We'll ইনক্লুডেড talk আছে। about that little bit later. আর সিএসএমএস এর জন্য সিএসএ আপনারা ডিরেক্ট পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন পাবেন না, এটা শিওর। তাই আপনাদেরকে হচ্ছে রাউট ধরতে হবে মাস্টার্স টু পিএইচডি। ফার্স্টে মাস্টার্স এর জন্য আসতে হবে, তারপর আপনার পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করে পিএইচডি তে যেতে পারেন সিএস বেস সাবজেক্টে, লাইক সাইদুল ভাই আছে সাইবার সিকিউরিটিতে, দেন রাকিব ভাই আছে কম্পিউটার সায়েন্সে। সো এই ক্ষেত্রে মাস্টার্স এর জন্য স্কোর সাজেশন হচ্ছে 308 অর মোর দেন দ্যাট। দেন টোফেল হচ্ছে ইন্টারনেট বেসড টোফেলই অ্যাভেলেবল বাংলাদেশে, আর সেটা হচ্ছে আমাদের সাজেশন হচ্ছে আপনি 100 বা মোর দেন দ্যাট টার্গেট করেন। এর মানে এই না যে এর চেয়ে কম হলে আপনি অ্যাডমিশন পাবেন না, এর চেয়ে কম হলে আপনি অ্যাডমিশন পাবেন, কিন্তু পিএইচডির ক্ষেত্রে বিজনেস স্কুলে স্পেসিফিকলি আপনার টোফেলের রিকোয়ারমেন্টটা একটু হাই থাকে, তাই টার্গেট করেন 100 বা মোর দেন দ্যাট। অ্যান্ড কিছু স্কুল আবার সেকশন ওয়াইজ স্কোর চায়, সেটাও মাথায় রাখবেন। যেমন কিছু স্কুল চাইতে পারে আপনার স্পিকিং সেকশনে টোফেলের 23 রাখতে, অথবা আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে স্পিকিং এ 6.5 থাকতে হবে বা 7 থাকতে হবে, এরকম স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে। দেন আরেকটা বিষয় যেটা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন, যে যেটা প্রোগ্রামটি টার্গেট করছেন, পিএইচডি হোক, এমএস হোক বা এমবিএ হোক, সেটা স্টেম ডেজিগনেটেড কিনা। সেটা একটা আমাদের জন্য একটা ভালো অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে। স্টেম ডেজিগনেটেড হচ্ছে স্টেম স্ট্যান্ডস ফর সায়েন্স, টেকনোলজি, এডুকেশন অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স। Then I think that's all from our slides. You can, Sadhbhai, you can go to the next panel. Sadhbhai? আমি স্লাইডের কন্ট্রোলটা হারিয়ে ফেলছি, আমি খোঁজার চেষ্টা করতেছি। We can't. Oh, okay, thank you very much. Then we'll move to academic qualifications and documentation. Again, Ishtiaq Rahman, if you could join with us and lead the discussion. We have some questions here in this session as well. And যতখানি আমরা 10 minutes এর একটা টার্গেট ধরে করতে পারি, আমাদের অলরেডি টাইম কনস্ট্রেন্ট এর মধ্যে। সো ইশতিয়াক, অ্যাভেলেবল? আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমিও দেখতেছি না ভাই। আমি শুরু করবো ভাইয়া? হ্যাঁ, আমি ইশতিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। আচ্ছা, সো প্রথম জিনিস হলো সিজিপিএ রিকোয়ারমেন্ট, দ্য হায়ার দ্য বেটার, বাট মিনিমাম 3। সো ইটস গিভেন হিয়ার। আপনারা গেলে অনেক সময় আপনারা আমি যেভাবে বললাম যে টার্গেটেড ইউনিভার্সিটির রিকোয়ারমেন্টে দেখতে পারবেন, মোস্ট অফ দ্য স্কুল তাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট থাকে 3.0। অ্যান্ড আপনারা WES ইভালুয়েশন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের ট্রান্সক্রিপ্টে আপনাদের কিন্তু সিজিপিএ চেঞ্জ হতে পারে, অনেক সময় বাড়ে অনেক সময় কমে। তো যত এখানে লেখা আছে অলরেডি দ্য হায়ার দ্য বেটার, এগুলোর মানে আপনি প্রিপারেশন নিতে গিয়ে সিজিপি এর কথা ভুলে গেলে চলবে না। যত আপনার সিজিপি তত আপনার আসলে এই সবকিছুর মধ্যে জিআরই, আইএলস, এসওপি সবকিছুর সাথে আপনি সিজিপিএটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো এগুলোর প্রিপারেশন নিতে গিয়ে সিজিপিএ কে ভুলে গেলে চলবে না। আপনার মাথায় আগে থাকতে হবে যে আপনি যখন আসেন স্কুলে সিজিপিএটা আসলে বেটার করতে হবে, মিনিমাম 3। অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য ফিল্ডে 3 নিচে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করে পায়, কিন্তু আমাদের বিজনেস স্কুলে মিনিমাম 3 থাকে। অ্যান্ড এখানে লেখা আছে লো সিজিপিএ ফান্ডিং অপরচুনিটি। সো আপনার যদি মিনিমাম 3 থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি ফান্ডিং অপরচুনিটি অন্যদের মতোই হতে পারে। যদি আপনার জিআরই স্কোর ভালো থাকে, আপনার আইএলটিএস টোফেল স্কোর ভালো থাকে, আপনার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকে, জব এক্সপিরিয়েন্স থাকে। তো আমি এখানে ইউটিআরজিবিতে আমার পিএইচডি করতেছি, এন্ড আমার সাথে আমি অনেককে দেখেছি সিজিপিএ
কম থাকলেও তাদের যদি বাকি প্যাকেজের বাকি জিআরই স্কোর যদি ভালো হয়, সেক্ষেত্রে আপনার জিআরই আমি বলবো যার সিজিপিএ কম তাদেরকে জিআরই জন্য যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আপনার ফান্ডিং পাওয়ার চান্স অনেক বেড়ে যায়। আপনার লেটার অফ রিকমেন্ডেশন, আপনার এসওপি এগুলোর সাথে জিআরই স্কোরের সাথে আপনার ফান্ডিং অপরচুনিটি অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু আপনার যদি সিজিপিএ ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার যদি বাকি লাইক জিআরই আইএলটিএস এগুলো যদি লাইক মিডল থাকে, অনেক হাই না থাকে, কিন্তু সিজিপিএ ভালো আপনার, যেমন আমার ক্ষেত্রে আমার জিআরই স্কোর কম ছিল বাট আমার সিজিপিএ মধ্যে ছিল, লাইক নট জাস্ট 3, আমার সিজিপিএ জাস্ট লাইক 3.5 এরকম ছিল, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার পিএইচডি এখানে হয়ে গেছে। সো আমি বলবো যে সিজিপিএ যত ভালো করে রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনার ফান্ডিং অপরচুনিটি অনেক বেশি। অ্যান্ড আমার কোন স্কিলের উপর বেশি ফোকাস করতে হবে এবং কোন স্কিল সবচেয়ে বেশি ডেভেলপ করতে হবে, যেটা বললাম সিজিপি এর বাইরে আপনার স্কিল, যেহেতু আপনি এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনি এমএস থেকে আসতেছেন, সো এখন পিএইচডি তে আসলে আপনার কাছে এক্সপেকটেশন থাকে যে আপনি বেসিক প্রোগ্রামিং গুলো পারবেন, যেমন পাইথন, এখন পাইথন আছে বা আর প্রোগ্রামিং আছে, এই জায়গাগুলোতে ভাইয়ার আরো বলতে পারবে, ভাইয়ারা যেহেতু আপনি যদি সিএসসি যেতে চান সেক্ষেত্রে আরো অন্যান্য জিনিস, তো এই স্কিলগুলোর দিকে ফোকাস করবেন। আমি বলবো আপনারা যাতে মিনিমাম ওরা এক্সপেক্ট করে যাতে আমরা পাইথন আর এগুলো পারি, কারণ আমাদের ডাটা অ্যানালাইসিস, ডাটা কালেকশন এগুলো অনেকটাই নির্ভর করে এসব প্রোগ্রামিং এর স্কিলগুলোর উপরে। তো আপনাদের যদি সময় থাকে এগুলোর সাথে সাথে আপনারা এই স্কিলগুলো বাড়াতে পারেন। এন্ড ব্যাংক ব্যালেন্স কত দেখাতে হবে, তো ফুল ফান্ডিং হলে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে হয় না, আমার কিছু দেখাতে হয় না, কিন্তু আমার মনে হয় পলাশ আরো এটার ক্ষেত্রে ভালো বলতে পারবে, সেক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যালেন্স কত দেখাতে হবে। হ্যাঁ পলাশ। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি যে আমি যে ফান্ডিংটা পেয়ে এখানে এসেছিলাম সেটাতে হচ্ছে আমার শুধু আমার টিউশন ফিটা হচ্ছে কভার করছে। আমার সেক্ষেত্রে আমার লিভিং এক্সপেন্স ডেফিসিট ছিল, লিভিং এক্সপেন্স বাবদ আমার ডেফিসিট ছিল $17,000। তো সেক্ষেত্রে আহ, আমার I-20 পাওয়ার পর বা I-20 পাওয়ার আগে আমাকে আমার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার থেকে মেল করেছিল যে আমার ডেফিসিট বাবদ আমার এত ডলার আমার আছে, সেটা হচ্ছে আমাকে ওদেরকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিলে ওরা আমাকে তখন I-20 জেনারেট করবে। তো আমি দেখলাম যে আমার 17,000 হচ্ছে আমাকে লিভিং এক্সপেন্স বাবদ দেখাতে হবে, বাট ব্যাপারটা এরকম না যে আমার $17,000 খরচ হবে, এখানে অনেক কম খরচে থাকার সুযোগ আছে। সেটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে অনেক কিছুর উপর, কোথায় বাসা পাওয়া যাচ্ছে বাকি আমি ইলাবোরেটলি যাচ্ছি না, আমি জাস্ট এটা বললাম যে ইন্টারনেট সেন্টারে আপনার সাথে কমিউনিকেট করবে যে আপনার ডেফিসিট কত আছে, তখন হচ্ছে আপনি সেই ডেফিসিট অ্যামাউন্টটা দেখানোর পরে ওরা হচ্ছে আপনাকে I-20টা দিবে। সেক্ষেত্রে ব্যাংক স্টেটমেন্ট অবশ্যই নিতে হবে। এখন আপনার যে ব্যাংকে আপনার লেনদেন করছেন বা যে ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট আছে সেই ব্যাংক থেকে আপনি দেখাতে পারবেন। সেটা আপনার ফিক্সড ডিপোজিট হতে পারে, সেটা আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্ট হতে পারে, সেটা হয়তো বিজনেস অ্যাকাউন্টও হতে পারে। যে স্পন্সর তার হতে হবে। সেটা আপনি যদি নিজেকে নিজে স্পন্সর করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সেটা ভ্যালিড সোর্স অফ ইনকাম দেখাতে হবে। আপনি স্টুডেন্ট, আপনি আপনার নিজেকে স্পন্সর করতে পারবেন না 17 লাখ 18 লাখ টাকা দিয়ে যে আমি নিজেকে নিজে স্পন্সর করছি। সেক্ষেত্রে বেটার হয় যে ব্লাড টাই কানেকশন, সবচেয়ে বেটার হয় বাবা মা, কারণ বাবা মার ছেলেকে সন্তানকে স্পন্সর করবে। আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে আমাদের ভাই বোনরা তো আমাদের স্পন্সর করতেই পারে, কিন্তু ইউএসএ তে ভাই বোন স্পন্সর করতেছে তার আদার সিবলিংকে, এই জিনিসটা ওরা কনসিডার করতে চায় না, যেটা এম্বাসিতে অনেক সময় নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে, যেটা আমি আমার কিছু ক্লোজ ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে দেখেছি বা গ্রুপগুলোতে পড়ে যেটা বুঝলাম আর কি। বেটার হয় বাবা মাকেই স্পন্সর দেখানো। পলাশ, অনেকে অ্যাকচুয়ালি জানতে চাই যে কত দিন রাখতে হয় টাকাটা, এরকম কি কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে যে কত মাস ওইখানে ব্যাংকে ওটা থাকতে হবে, বা এরকম কি কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে? আমি যেটা চেষ্টা করেছি আমার ক্ষেত্রে, আমি যখনই হচ্ছে আমার অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারটা পেয়েছি, আমার স্কলারশিপ অ্যামাউন্টটা যখন আমার জানানো হয়েছে যে আমি এত পেয়েছি, আমার লিভিং এক্সপেন্স বাবদ এত দেখাতে হবে, ঠিক তখন থেকে হচ্ছে আমি ফান্ডটা ওখানের মধ্যে অ্যাভেলেবেল রেখেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমি প্লেনে উঠেছি। আমি রিস্ক নিতে চাইনি যে ফান্ড তুলে ফেলবো বা এরকম কিছু। আমি মনে করি যে সেফ জোনে থাকাটাই ভালো। তো যখনই হচ্ছে আপনার ডেফিসিট অ্যামাউন্টটা আসবে যে আপনার এত টাকা ডেফিসিট আছে আপনার দেখাতে হবে, তখনই তো আপনি অ্যারেঞ্জ করবেন ফান্ডটা দেখানোর জন্য, তাই না? তবে বেটার হয় যে মোটামুটি যারা মনে করে যে তার পার্শিয়াল ফান্ডিং পাবে বা ফুল ফান্ডিং বা পার্শিয়াল ফান্ডিং এ পড়তে যাচ্ছে, তাদের অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্লিকেশন করার সময় থেকেই ফান্ডটা ওখানে রাখা ভালো, কারণ যত বেশি ম্যাচুরিটি থাকবে ফান্ডটা স্ট্রেংথ তত বেশি আসে, যে এটা ফান্ডটা কত মাস ধরে সেখানে আছে, দ্যাট মিনস এটা হয়তোবা অন্য কোথাও থেকে এনে ইমিডিয়েটলি রাখা হয়নি, ফান্ডটা ওর কাছে আগে থেকে ছিল, সেটা হচ্ছে তার ফিনান্সিয়াল যে স্ট্রেংথ আছে সেটা অনেকটা তখন ভিসা এম্বাসিতে যারা অফিসার থাকে তারা সেটা দেখে হয়তোবা মেজার করতে পারে আর কি। Is GRE a must to avail maximum scholarship in the US, Canada? If not, how much IELTS score is necessary?
দ্যাটস আ ট্রিকি কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। জিআরই যেমন কোভিড টাইমে জিআরই ছাড়াই অনেক ইজিলি আসতে পারছে পার্শিয়াল ফান্ডিং পেয়ে। এখন আবার সিচুয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে, তো এটা ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের উপর, আবার অ্যাপ্লিকেশন পুলের উপর। সো এটা অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেছে, আমরা এটা নিয়ে আর কথা না বলি। আচ্ছা, সবচেয়ে লাস্টে আছে এক্ষেত্রে বাবা এর নাম মায়ের নাম আইডি কার্ডের সাথে একটু অমিল আছে, এক্ষেত্রে করণীয় কি? সত্যি কথা বলতে আমার অমিল ছিল না, আমি যা ছিল তাই ছিল, আমি এটা নিয়ে আসলে বলতে পারবো না। অমিল আমি থাকলে অন্য খুব কেউ একটা আছে। সমস্যা নেই, পাসপোর্টে সব ইনফরমেশন যদি ঠিকঠাক থাকে দ্যাটস এনাফ। মানে ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা আসলে দেখতেও চায় না কখন, তো ন্যাশনাল আইডি কার্ডে যদি নামে প্রবলেম থাকে কোনো সমস্যা নাই, জাস্ট মেক শিওর পাসপোর্টে সব নাম ঠিকঠাক আছে। আর পাসপোর্টে অনেকে এমডি বা মানে মোহাম্মদ এমডি নিয়ে একটু চিন্তা করে, কিন্তু এটাও সমস্যা না। মানে মোটামুটি আসলে ইউএস এম্বাসি বুঝতে পারে যে আমরা কিভাবে আমাদের নেমিং নর্ম কিরকম এবং আমরা কিভাবে পাসপোর্টে নাম লিখি। সো এইসব খুব ছোট বিষয়, এগুলো নিয়ে ওরা খুব একটা মাথা ঘামায় না। ওকে, থ্যাংক এখন ইউ কি ভেরি আমার মাচ। পালা? আমাদের মনে হয় ইনিশিয়াল অনেক ইনফরমেশন মানে একসাথে ওভারওয়েলমিং লাগতে পারে, সো বাট এখন মনে হয় আরো বেশি মোর ইন্টারেস্টিং পার্টে চলে যাচ্ছে, যে ফান্ডিং, স্কলারশিপ এন্ড দেন ক্যারিয়ার কিভাবে করতে ইয়াতে যাইতে পারি। সো আমি এই সেশনটা টেক ওভার করার জন্য রিকোয়েস্ট করব রাকিবুল ইসলাম বা রাকিবুল হাসান ভাইকে এবং ফাহিম খান। ভাই শুরু করেন। আচ্ছা, আমি মানে চেষ্টা বাংলাতেই বলি ওদের জন্য, যেহেতু ওদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে। আর 6 বছর এদের সবাই পড়াইছি মোটামুটি, তো ক্লাসরুমের যে কালচার এটা আমি ভালো করে জানি। তো এদের রিচের মধ্যে যায় এরকম অডিয়েন্সদের, তো ওই বাংলায় বলবো। আর একজন অলরেডি রিকোয়েস্ট করছে বাংলা বলার জন্য, এটা কোনো সমস্যা না। এই তোমার মতো ফার্স্ট ইয়ার যখন আমিও ছিলাম, যখন ইউনিভার্সিটি শুরু করছি 2009 সালে, তখন আমার মেজর সমস্যাই ছিল এই ইংরেজি নিয়ে। ঠিক আছে, ইংলিশ কারিকুলাম বুঝতে সমস্যা ছিল, পরে পরে ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবং একটা বিষয় গ্যারান্টি দিতে চাই, যেটা হচ্ছে লিস্ট ইংরেজির জন্য কোথাও আটকাবে না। ঠিক আছে, এটা বাই দ্য টাইম এটা ঠিক হয়ে যাবে। ইটস টোটালি ফাইন। আচ্ছা, শুরুতেই শুরু করার জন্য গুড নিউজ দিয়ে শুরু করি। সেটা হচ্ছে যে মানে আমেরিকাতে আসার জন্য চেষ্টা করছে বাংলাদেশ থেকে যে স্টুডেন্টরা, এবং আসতে পারে নাই, এই সংখ্যাটা খুবই নগণ্য। ঠিক আছে, খুবই নগণ্য। ঠিক আছে, আমার দেখা মতে এটা নাই আর কি। যারা চেষ্টা করছে সবাই আসতে পারছে, কারণ এই জায়গায় উইন্ডো অফ অপরচুনিটি অনেক বড়। ঠিক আছে, ইউনিভার্সিটি, নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটি 5,000-এর বেশি। তুমি যদি লাইগা থাকো 1 থেকে 1.5 বছর একটা সময় লাগে। ঠিক আছে, এর পিছনে এফোর্ট দেওয়ার জন্য। তো এই সময়টা দিলে, একবারে কন্টিনিউয়াসলি দিতে হবে সবকিছু, দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গিয়ে ওরকম না। একটা 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 সিনসিয়ার লেভেল পর্যন্ত আর কি। ঠিক আছে, একটা কনসিয়াস লেভেল পর্যন্ত যদি এফোর্ট দাও, অবশ্যই আসতে পারবা। এবং আই এম নট ব্লাফিং, কারণ আমি যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে একবারে টোটালি ফ্যাক্ট বেসড। বিগত কয়েক বছরে যদি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, ইনকামিং নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন ইউএসএ যদি নাম্বারটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবা যে ইটস গেটিং ইজিয়ার ডে বাই ডে ইউএসএ তে আসা। তো এটা এত কঠিন ভাবে নেওয়ার বা চিন্তা করার কিছু নাই। জাস্ট এটার জন্য যেটা লাগবে হচ্ছে ওই প্রসেস গুলোর সাথে একটু অ্যাক্টিভলি ইনভলভ থাকা। ঠিক আছে, এই যে আমার প্রিভিয়াস যারা বললো, যে স্টেপ গুলা, যে জিআরই দেওয়া, টোফেল দেওয়া বা আইএলটিএস দেওয়া, ঠিক আছে, পড়াশোনা গুলা করা, তারপর হচ্ছে নিজের প্রোফাইল রেডি করা, ইউনিভার্সিটি খোঁজা, শর্টলিস্ট করা, অ্যাপ্লাই করা, এই প্রসেস গুলো একটু অ্যাক্টিভলি করলেই তাতে সেটাই সেটাই যথেষ্ট। তো কিছু কোশ্চেন আছে এখানে, যেমন প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে আসছে, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে জিআরই ইস্যুটা আসছে কয়েকবার, যে জিআরই এমআইএস এ পিএইচডি তে, হ্যাঁ জিআরই লাগে। আর কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি তে জিআরই এখন ওয়েব করা আছে বেশিরভাগ জায়গায়। ঠিক আছে, আর কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স এর জন্য হ্যাঁ জিআরই লাগবে। কম্পিউটার সায়েন্স যদি এমআইএস থেকে আসতে হয়, বাট যদি মানে অন্য ডিসিপ্লিনের ব্যাপার এখানে বলে লাভ নাই। যদি এমআইএস এরটাই বলি, আমিও এমআইএস থেকে আসছি। আমি এখন হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স করতেছি, আমার শেষের দিকে। আমার আরেকটা সেমিস্টার আছে, সেটা হচ্ছে মর্গান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। এটা হচ্ছে পিওর কম্পিউটার সায়েন্সে। তো যখন আমি অ্যাপ্লাই করি, তখন আমি মোটামুটি 16টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম। তো ওই সময় হচ্ছে এর মধ্যে 2টা পিএইচডি অ্যাডমিশনে ছিল। একটা হচ্ছে এই
ইউএমবিসি তে, আর একটা হচ্ছে ইউটিআরজিবি তে। আর বাকি সবগুলো ছিল হচ্ছে আমার মাস্টার্স এর অ্যাডমিশন। তো অ্যাডমিশন সবগুলাতেই ছিল 16 out of 16, কিন্তু সমস্যা হয়েছিল যে ফান্ডিং নিয়ে। ঠিক আছে, আমার বাকি যে 14টা অ্যাপ্লিকেশন ছিল, 14টা ইউনিভার্সিটি, 14টাতেই আমার ছিল হচ্ছে মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশন ছিল, এবং প্রত্যেকটা মাস্টার্সই ছিল হচ্ছে হয় কম্পিউটার সায়েন্স, না হলে অ্যাপ্লাইড স্টেট বা অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স। তো আমার একটা ইচ্ছা ছিল আর কি, একটু ডিসিপ্লিন চেঞ্জ করা, ডোমেনটা চেঞ্জ করা। তো এই জায়গায় অবশ্যই মানে মোস্ট অফ দ্য ক্রেডিট গোজ টু সাইদুর। ও বেশি ইন্সপায়ার করছে আমার, যে ভাই ডিসিপ্লিন চেঞ্জ করেন বা ডোমেন একটু চেঞ্জ করে দেখেন। ঠিক আছে, তো এটা করার আরো অনেক কারণ আছে, সে এক্সপ্লেনেশন না যাই, সেটা হয়তো অন্য কোনো সময় আলোচনা করা যাবে। তো ওই সময় হচ্ছে আমার, হ্যাঁ, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাডমিশনের জন্য জিআরইটা লাগছিল, এবং অন্য ডিসিপ্লিন থেকে যারা আসছে আমার আমার সেম প্রোগ্রামে, যারা কম্পিউটার সায়েন্স, তাদের লাগে নাই। তো টেকনিক্যাল বা এই কম্পিউটার সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং এই পার্টগুলোতে হচ্ছে যারা ওই সেম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তাদের জিআরই লাগে না। ঠিক আছে, বাট এমআইএস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাহিম বা মালিহা ওরা ভালো জানে। ঠিক আছে, তো তো বাকি যেটা বলতেছিলাম যে 14টা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের কথা, তো সবগুলাতেই 14টার মধ্যে বাকি 13টা থেকে আমার ফান্ডিং দিবে না বলছে আর কি। ঠিক আছে, মোটামুটি ফান্ডিং ডিনাই করে দেওয়া হয়েছে। বাকি 13টার মধ্যে দেখা যায় 7-8টাতে আমি, ওরা হচ্ছে জুমে আমার সরাসরি ইন্টারভিউ নিছে, ইন্টারভিউ ভালো ছিল। কিন্তু সমস্যা যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে আমার থেকে বেটার অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল, বেটার অ্যাপ্লিকেন্ট ইন টার্মস অফ দেয়ার আন্ডারগ্রেড কোর্স ওয়ার্ক। ওকে, ঠিক আছে, আমার আন্ডারগ্রেড হচ্ছে, আমি যত এমআইএস বা যাইটাই বলি না কেন, আমাদের আন্ডারগ্রেড হচ্ছে বিবিএমবিএ। ঠিক আছে, ইটস ব্যাচেলর ইন বিজনেস। তো আমার সাথে ওই প্রোগ্রামগুলোতে আমি যেগুলোতে অ্যাপ্লাই করছি, ওই প্রোগ্রামগুলোতে অন্য যে অ্যাপ্লিকেন্ট তারা হচ্ছে সবাই হচ্ছে দেখা গেছে বিএসসি বা ব্যাচেলর ইঞ্জিনিয়ারিং বা ব্যাচেলর ইন কম্পিউটার সায়েন্স। তো আমার ইন্টারভিউ ভালো হওয়া সত্ত্বেও হচ্ছে আমি ফান্ডিংটা পাই না, ফান্ডিংটা ওরাই পাইছে। তো ফাইনালি একটা মানে এই যে জায়গায় আর কি ফাইনালি ফান্ডিংটা পাইছে সেটা হচ্ছে মর্গান স্টেট ইউনিভার্সিটি। তো স্কলারশিপ বা ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে যেটা বলতেছে, মাস্টার্সে ইউএসএ তে ফান্ডিং পাওয়া ইটস ভেরি রেয়ার। ঠিক আছে, খুবই মানে দুর্লভ একটা ব্যাপার। ঠিক আছে, মাস্টার্সে ফান্ডিং পাওয়া, আর সবাই হচ্ছে পিএইচডি তে ফান্ডিংটা দিতে চায়। ঠিক আছে, তো আমি যে ফান্ডিং ডিনাই করা হয়েছে আমাকে সব জায়গা থেকে, রিজন হিসাবে হয় বেটার অ্যাপ্লিকেন্ট তারা পাইছে মাস্টার্সে, এটা একটা কারণ ছিল, বা এর থেকে বড় কারণ যেটা ছিল, সব থেকে বেশি ফ্রিকোয়েন্ট যে রিজনটা ছিল, সেটা হচ্ছে যে উইড লাইক টু ফান্ড এ পিএইচডি স্টুডেন্ট। প্রফেসররা যেটা বলে আর কি, যে আমরা পিএইচডি স্টুডেন্টদের ফান্ডিংটা দিতে চাই। কারণ হচ্ছে কি, একটা পিএইচডি স্টুডেন্ট হচ্ছে তাকে সার্ভিস দিব হচ্ছে 4 থেকে 5 বছর, একটা মাস্টার্স স্টুডেন্ট দিবে হচ্ছে 2 বছর। ঠিক আছে, তো আমি একটা সেম টাকা একটা পিএইচডি স্টুডেন্ট যদি নেই, তার থেকে আমি বেশি মানে ফিডব্যাকটা, আউটকামটা মানে আউটপুট বেশি আসতেছে ইন টার্মস অফ, ইন কম্পেয়ার টু দ্য মাস্টার স্টুডেন্ট। দ্যাটস ওয়াই পিএইচডি তে হচ্ছে ফান্ডিং বেশি, মাস্টার্সে কম। আর তারপর হচ্ছে, ভাই এখানে আরেকটা বিষয় অ্যাড করে দিই। হ্যাঁ, কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড সাবজেক্টগুলোতে যাও মাস্টার্সে ফান্ডিং পাওয়া যায়। এমআইএস বেস প্রোগ্রামগুলো বিজনেস স্কুলে থাকার কারণে এগুলোতে ফান্ডিং অলমোস্ট না, হাতে গোনা কয়েকটা জাস্ট ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং অফার করবে মাস্টার্সের জন্য, সেটা হচ্ছে দিবে মাত্র 2 থেকে 3 জন। তো সেখানে চান্সটা খুবই কম। খুবই কম মানে আছে, একবারে যে আমি বলবো যে ইউএসএ একবারে তে যে না সেটা না। হ্যাঁ, ফান্ডিং দেয় না এরকম না, আছে, কিন্তু হচ্ছে এই সেই নামগুলা আমি কয়েকটা নাম জানি। তো যখন কেউ অ্যাপ্লাই করবে সেই ক্ষেত্রে আমি হেল্প করতে পারবো। ইভেন আমি যে ইউনিভার্সিটিতে আছি এখন, মর্গান স্টেটে, এখানেও যদি কেউ আসতে চায় আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে, তো এই ক্ষেত্রে আমি এই জায়গাও হেল্প করতে পারবো। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট প্রফেসরের সাথে ওই লেভেলে একটা ইয়ে আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। তো এরকম কয়েকটা আর কি আছে, হাতে গোনা কয়েকটা আছে, বাট খুব রেয়ার। তো পিএইচডি তে ফোকাস করা ভালো, আর মাস্টার্সে আসতে চাইলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে উম, মাথায় চিন্তা রাখা ভালো যে সেলফ ফান্ডে আসার। ঠিক আছে, সেলফ ফান্ডে আসার চিন্তাটা রাখা ভালো। আর যেটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে উম, এখানে আর কি আছে, যে হাউ ক্যান সামওয়ান ইনক্রিজ চান্সেস অফ হায়ার স্টাডিজ এন্ড সিকিউরিং স্কলারশিপ ফ্রম টপ ইউনিভার্সিটি। টপ ইউনিভার্সিটি ইজ এ রিলেটিভ কনসেপ্ট। হ্যাঁ, ইটস এ রিলেটিভ কনসেপ্ট, মানে কারণ হচ্ছে এক একটা র্যাঙ্কিং এ এক একটা ইউনিভার্সিটি টপ হয়। ঠিক আছে, যেমন সিএস র্যাঙ্কিং এর জন্য হচ্ছে, কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য হচ্ছে সিএস র্যাঙ্কিং নামে একটা আছে। আবার ইউএস এর সবগুলো ইউনিভার্সিটির একটা জেনারেল র্যাঙ্কিং সিস্টেম আছে, হচ্ছে ইউএস নিউজ। ইউএস র্যাঙ্কিং, ইউএস নিউজ। ঠিক আছে,
আবার অনেক সময় দেখা যায় যে র্যাঙ্কিং গুলা মোস্টলি ফোকাসড অন দি আন্ডারগ্রেড অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে, মানে গ্রাজুয়েট লেভেলের অ্যাক্টিভিটিস এ অনেক ক্ষেত্রে আবার যে খুব বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় এরকম না। তো র্যাঙ্কিং নিয়ে আমি লিস্ট আমার যদি এক্সপিরিয়েন্স বলে, আমি র্যাঙ্কিং নিয়ে খুব একটা বেশি মানে বোদার ছিলাম না, র্যাঙ্কিং নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করি নাই। এখানে আসা জরুরি, আর হচ্ছে র্যাঙ্কিং এর থেকে সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে আসার পরে আহ এরা সবে হচ্ছে খুবই হচ্ছে মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, ঠিক আছে, কাজের উপরে বেশি এমফেসাইজ করে, তোমার যে কাজগুলা কি করতেছো, ঠিক আছে, কাজ মানে হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে এই সময় আমরা কাজ বলতে বোঝাই রিসার্চ, ঠিক আছে, এছাড়া কোনো কাজ নাই। তো তোমার রিসার্চ গুলা কেমন হচ্ছে, রিসার্চ আইডিয়া গুলা কি বা পেপার গুলা কি, পাবলিকেশন কেমন হচ্ছে, এইটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে, ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং। তার ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এও আছে, গুরুত্ব আছে, তো সেটা সেটা পরে একটা গুরুত্ব আছে, যেমন হচ্ছে আচ্ছা, জবের ক্ষেত্রে এখানে আমি একাডেমিয়াতে। একটু অ্যাড করে দিই ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এর প্রশ্নটা, যেহেতু যদি আসলে কারো একাডেমিয়ায় মানে প্রফেসর হওয়ার ইচ্ছা না থাকে বা ন্যাশনাল ল্যাব ট্যাব টাইপের কোথাও আমি হচ্ছে রিসার্চ এটাই করার বলতে চাই। ইচ্ছা না থাকে, র্যাঙ্কিং ডাজ নট ম্যাটার দ্যাট মাচ। যেমন মানে আমি গুগল, মাইক্রোসফট বা অ্যামাজন, যত বড় বড় কর্পোরেট গুলাই বলা হোক, সবগুলোতেই দেখছি যে ওরা আলটিমেটলি দেখে মানে সিভিটা দেখে, সিভি গুলো কিন্তু মানে ইউএস এর এমপ্লয়মেন্ট সেকশনটা আসলে পরে আসবে। টিপিক্যালি যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি তখন হচ্ছে এটিএস দিয়ে জিনিসটা সর্ট আউট হয়। ওরা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং সিস্টেমের মধ্যে ফালায়, ওরা স্পেসিফিক কিছু কিওয়ার্ড খোঁজে, দেন সেখান থেকে সর্ট আউট হয়। তো সর্ট আউট হওয়ার পরে ইন্টারভিউতে কল পাওয়ার পর ইট ডাজ নট ম্যাটার হোয়ার আর ইউ কামিং ফ্রম, জাস্ট মানে দেখাতে হবে যে আমি কাজগুলো পারি। আমি যদি কাজ পারি তাহলে হচ্ছে আমি ইউএস এর একদম লাস্ট র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি থেকেও যাই না কেন, আর একদম মানে টপ থেকেও যাই না কেন, মানে দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার। সো যদি আমি কাজ পারি তাহলে ওরা আমাকে নিবে, যদি কাজ না পারি আমাকে নিবে না। আর এমনও না যে আমি একদম ছোট ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি বলে হচ্ছে আমাকে ইন্টারভিউতে কল করবে না। ওরা ইন্টারভিউতে কল করার সময় সিভিতে হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু কিওয়ার্ড খুঁজতে থাকে, যে আচ্ছা এই কিওয়ার্ড গুলো আছে কিনা। আর একটা জিনিস ইউএসএ তে আছে হচ্ছে রেফারেল। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য রাইট কাইন্ড অফ রেফারেল, লাইক ইউ আর ফাইন্ডিং, ইউ ফাউন্ড সামওয়ান হু ক্যান রেফার ইউ ফর আ পার্টিকুলার পজিশন, so in that case there is higher chance of getting call for the interview. So লাইক আমার যদি কেউ পরিচিত থাকে অথবা পরিচিত না থাকে, আমি যদি লিঙ্কডইন এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং করে কারোর সাথে পরিচিত হইতে পারি যে ভাই আমাকে একটু রেফার করে দেন, তো তাহলে হচ্ছে আমার ইন্টারভিউতে কল পাওয়ার চান্স বেশি। ইন্টারভিউতে কল পাইলে হচ্ছে আমাকে পারফর্ম করতে হবে, ইন্টারভিউতে আমি ভালো পারফর্ম করলে আমি জব পাবো। এখানে হচ্ছে আমি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি, কোন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট করছি, ইট ডাজ নট ম্যাটার। সো মানে আনলেস একদম একাডেমিক বা রিসার্চের দিকে ভাই যদি আমি আগ্রহ না থাকে, ওই ইউনিভার্সিটি টার্গেট করা উচিত যেখানে হচ্ছে আমার কনভেনিয়েন্স আছে, মানে আমার জন্য টাকা কম খরচ হবে, বা আমার স্কলারশিপ আছে, অথবা হয়তো কারো কারো আত্মীয় স্বজন থাকে যে আমি কারোর সাথে থেকে হচ্ছে পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করতে পারবো। যেখানে সুযোগ সুবিধা বেশি সেখানে যাওয়া উচিত। র্যাঙ্কিং মানে যদি ওই একাডেমিক বা অন্যান্য দিকে আসলে মানে এই টাইপের কোনো দিকে আগ্রহ না থাকে, জাস্ট কর্পোরেট জবের দিকেই টার্গেট, তাহলে আসলে র্যাঙ্কিং নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর কিছুই নাই। ভাই আমি একটা জিনিস অ্যাড হ্যাঁ, করি। এইখানে হচ্ছে মানে, হ্যাঁ ফাইন, বলো। হ্যাঁ ভাই, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে আসার পরে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি, এই যে একবার যেটা বলিস যে ইউনিভার্সিটি ম্যাটার করে না, ম্যাটার করে হচ্ছে জব অ্যাপ্লাই করার আগে আমি কতটুকু স্কিল ডেভেলপ করছি। আর এখানে অনেকে হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল, স্কিল বলতে টেকনিক্যাল স্কিল বোঝানো হচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে আপনি একাডেমিক প্রজেক্ট এখানে করতে হয় ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা কোর্সেই, টেকনিক্যাল স্কিল, টেকনিক্যাল কোর্স গুলাতে। সো সেখান থেকে আপনি দেখাতে পারবেন যে এই প্রজেক্ট করছি, আমি কি ধরনের কাজ করছি, সেটা শো করে হচ্ছে আপনার হচ্ছে জবের চান্সেসটা বেড়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, দেন থার্ড কোশ্চেন হচ্ছে হাই জিআরই আর আইএলটিএস। আচ্ছা, জিআরই ব্যাপারে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, এটা ভুলে গেছিলাম। এটা গুড নিউজ হচ্ছে জিআরইর সিলেবাস অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে ফ্রম দ্য লাস্ট মান্থ। আগে 4 ঘন্টার পরীক্ষা ছিল, এখন এটা 2 ঘন্টা হয়েছে, ঠিক আছে, 1 ঘন্টা 58 মিনিট হয়েছে, আগে ছিল 3 ঘন্টা 45 মিনিট। সো ইটস গেটিং ইজিয়ার ডে বাই ডে, ঠিক আছে, মোর ইজিয়ার ডে বাই ডে। তো একজন চ্যাট বক্সে কোশ্চেন করছে যে জিআরই ভার্সেস জিমেট এর একটা কোশ্চেন আছে। তা আমার আমার হচ্ছে পাল্টা কোশ্চেন হচ্ছে, যেটা যখন কিনা জিআরই ইটস গেটিং ইজিয়ার ডে বাই ডে, তো হোয়াই শুড আই গো ফর দ্য জিমেট, ঠিক আছে, কারণ দুইটাকে একই ইম্পর্টেন্স দেয় ইউএসএ তে, ঠিক আছে, ইন টার্মস অফ অ্যাডমিশন।
একই ইম্পর্টেন্স দেয়, যেখানে হচ্ছে জিম্যাট হচ্ছে 850 মার্কসের, এখনো 850 আছে। এটা আহ গত 5 বছর ধরে শুনতেছি 850, ভাই এর আগে ছিল 800, এখন হচ্ছে আরো 50 ইন্টিগ্রেটেড রিজনিং অ্যাড করে 50 আরো বাড়াইছে। ভাই একই। আরেকটা বিষয়, তো আপনার কম্পিউটার সায়েন্সে তো জিম্যাট অ্যাকসেপ্ট করবে না, এটা তো জাস্ট হ্যাঁ, কি কম্পিউটার বলে। সায়েন্সে তো অবশ্যই করে না, কারণ করে না বলতে লেখেই না আর কি। গ্রাজুয়েট স্কুলগুলো অ্যাডমিশন ওয়েব পেজে জিএমএড এর কথা লিখে না, জিআরই আর কি। ইভেন হচ্ছে জিআরই দিয়ে হচ্ছে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এনি both ফিল্ড, business and both computing field, space. business or computer science or IT or information systems, anywhere you want. এবং যেটা ইজি হচ্ছে সেদিকে যাওয়া ভালো, এটা আমার সাজেশন। ঠিক আছে, বাট তারপরেও যদি কেউ এক্সপ্লোর করতে চায় দেন ইউর ওয়েলকাম। তো আরেকটা হচ্ছে, তারপর 4 নাম্বার, স্ট্র্যাটেজি টিপস টু ইনক্রিজ দ্য চান্সেস অফ অবটেনিং স্কলারশিপ উইথ দিস টেস্ট স্কোরস। ওকে, চান্সেস টু অবটেন স্কলারশিপ, তো যেটা বললাম মাস্টার্স ইটস ভেরি রেয়ার। ইন পিএইচডি, হ্যাঁ, পিএইচডি তো অবশ্যই অবশ্যই মানে ফান্ডেড। ঠিক আছে, কেউ নিজের টাকা দিয়ে কেউ পিএইচডি করে না, সবাই প্রফেসরের টাকা বা ইউনিভার্সিটির টাকা দিয়ে করে। তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এমআইএস প্রোগ্রাম হলে জিআরই স্কোরটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আর শুধু জিআরই না, জিআরই সাথে সাথে হচ্ছে ফুল একাডেমিক প্রোফাইল, প্রোফাইলের মধ্যে সিজিপি আছে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এখানে জিনিস একটা মিস করে ফেলছি আমরা সবাই, সেটা হচ্ছে যে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস। ঠিক আছে, এসওপিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইউসিপি, কারণ ভাই ওটা হচ্ছে অ্যাডমিশন কম্পোনেন্টে ওটা ওই যে লিখে দিছিলাম আর কি। আচ্ছা, ওটা পরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক না, আছে, আগে তাহলে তো আগে কভার ডিসকাস করে হবে। আসছি, এটা খুব বেশি বলিনি। ওকে, হ্যাঁ, এসওপিটা হচ্ছে যে এজ এ স্টুডেন্ট, এজ এ হায়ার স্টাডি অ্যাসপাইরেন্ট এবং হচ্ছে গ্রাজুয়েট স্কুল, এই দুইটার এন্টিটির মধ্যে একটা কমিউনিকেশনের মিডিয়াম, অনলি মিডিয়াম ইজ দ্য এসওপি। ঠিক আছে, মানে আমি আমার কি জানি বা কি করতে পারবো সেই কমিটমেন্টটা এক্সপ্রেস করার বা বোঝানোর, গ্রাজুয়েট স্কুলকে বোঝানোর একটা ওয়ে হচ্ছে এসওপি। সো ইট মানে এটা এটা প্রপার এমফেসাইজ দেওয়া উচিত। এসওপি রাইটিং নিয়ে বা সিভি রাইটিং নিয়ে, সিভি রেজুমি, এটাও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো সেগুলো রাইটিং নিয়ে আরেকটা সেশন পরে হয়তো বা করা যেতে পারে। ঠিক আছে, এগুলাতে কি জিনিস আসা উচিত, তো আমি সাইদুরে রিকোয়েস্ট করবো যদি অডিয়েন্সদের কাছ থেকে, পার্টিসিপেন্টের কাছ থেকে কোনো ওইরকম ডিমান্ড থাকে, তো এটা নিয়ে আরেকটা সেশন পরে করা হোক, যে কি কি জিনিস কম্পোনেন্ট অ্যাড করা উচিত। তো এই ফুল প্যাকেজটাই হচ্ছে স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে হেল্প করবে। ঠিক আছে, আর টেস্ট স্কোরের মধ্যে আরেকটা আছে আইএলটিএস বা টোফেল। তো টোফেল বা আইএলটিএস, আমি টোফেল বেশি প্রেফার করি আইএলটিএস থেকে। ঠিক আছে, বাট বোথ আর সেম। ঠিক আছে, বোথ হ্যাজ দি সেম ওয়েট ইন ইউএস। ঠিক আছে, এখানে ডিসক্রিমিনেট করার কোনো রিজন নাই, দুইটাই সমান। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যেহেতু এই টেস্ট স্কোর, এই জিআরই কে কিন্তু বলা হয়েছে আমার কম্পিটিটিভ স্কোর বা কম্পিটিটিভ এক্সাম। ঠিক আছে, আর আইএলটিএস বা টোফেল এগুলো হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম। ঠিক আছে, দুটোর মধ্যে একটা সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে। আইএলটিএস বা টোফেল এগুলো হচ্ছে যে আমার, মানে আমি ইংলিশটা, যে ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস, তারপর ইউএস কালচার, এগুলোর সাথে ইন্টারেক্ট করতে পারবো কিনা সেইটার একটা প্রুফ আর কি। ঠিক আছে, আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা জানি কি। আর জিআরই বা জিমেট এগুলো হচ্ছে ট্রুলি একাডেমিক স্কোর। ঠিক আছে, এটা আমি হচ্ছে একাডেমিয়াতে রিজনিং সার্ভাইভ করতে টেস্ট পারবো কিনা। বেসিকলি। হ্যাঁ, রিজনিং, আমি একাডেমিয়াতে সার্ভাইভ করতে পারবো কিনা, আমি যে প্রোগ্রামে যাচ্ছি এমএস বা পিএইচডি, ওই প্রোগ্রামের একটা স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট। ঠিক আছে, তো আইএলটিএস বা টোফেল কে এত বেশি অনেকে হচ্ছে খুব কঠিন করে বলে, মানে চিন্তা করতে বাধ্য করে স্টুডেন্টদের যে এটা খুব ভয়ানক এক্সাম বা এটা নিয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস থাকতে হবে। দরকার নাই। ঠিক আছে, একবার না হইলে 2-3 বার পরীক্ষা দাও। ঠিক আছে, মানে সেটা দেয়ারস নাথিং টু বি অ্যাশেমড অফ। ঠিক আছে, যে আমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প বা সেকেন্ড অ্যাটেম্পে খারাপ আসছে, ঠিক আছে, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আরো 3-4 বার দাও, সমস্যা কি। খালি একটাই সমস্যা, এটা টাকা লাগবে প্রত্যেকবারে। ঠিক আছে, 20-22 হাজার করে টাকা লাগে, আগে ছিল 15-16 হাজার টাকা, এখন এটা অনেক বেড়ে গেছে ডিউ টু দ্য প্রাইস অফ ডলার। এইটাই। আর জিম এরপর যেটা ফিফথ পয়েন্ট হচ্ছে, হাউ ক্যান আই পারসিউ মাস্টার্স ইন বিজনেস ডেটা অ্যানালাইসিস। বিজনেস ডেটা অ্যানালাইসিস উইথ এ মাস্টার্স, এটা আমার কাছে একটা ইম্পসিবল টার্ম মনে হইতেছে, কারণ বিজনেস ডেটা অ্যানালিটিক্স মোস্টলি ইন ইউএসএ এটা একটা রেভিনিউ জেনারেটিং প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, আমেরিকা ইউনিভার্সিটি গুলোতে ব্যবসা আছে, তাই না, তাদেরও তো রেভিনিউ জেনারেট করতে হয়। তো তারা রেভিনিউ জেনারেট করার জন্য এই প্রোগ্রাম গুলা, মানে যেমন এমবিএ, যেমন আমরা যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করি, আমরা কি ইভিনিং এমবিএ এর জন্য স্কলারশিপ দেই না তো। আর ইভিনিং এমবিএ এর প্রোগ্রামটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে টু আর্ন রেভিনিউ। ঠিক আছে, তো বিজনেস ডেটা অ্যানালাইটিক্স, তারপর হচ্ছে স্পেশালি যদি এগুলা বিজনেস স্কুলের আন্ডারে থাকে, অবশ্যই বিজনেস স্কুলের আন্ডারে থাকবে যেহেতু বিজনেস ডেটা অ্যানালিটিক্স আছে, তো এগুলা মোস্টলি হচ্ছে রেভিনিউ আর্নিং প্রোগ্রাম। তো এগুলাতে ফান্ডিং পাওয়া, স্কলারশিপ পাওয়া, ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট।
আচ্ছা, এখানে আমি একটু অ্যাড করি, মানে হ্যাঁ, জিনিসটা একটু আসলে মানে ভাই যেটা বললো খুবই ট্রু, খুবই এক্সপেন্সিভ। তো কিন্তু এটা আসলে যদি মানে কারো ফাইন্যান্সিয়াল ওইভাবে অ্যাবিলিটি থাকে, ইটস আ কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট। ওকে, তো হ্যাঁ আমি মোটামুটি হপকিন্স থেকে হচ্ছে 2জন মানুষকে চিনি যারা বিজনেস প্রোগ্রাম থেকে হচ্ছে মাস্টার্স বা এমবিএ কমপ্লিট করছে, এবং 2জনেরই স্টার্টিং স্যালারি 200K প্লাস ছিল, এবং তাদের হয়তো পিএইচডি সরি মাস্টার্স প্রোগ্রামে অ্যারাউন্ড 1 কোটি টাকা, মানে অনেক টাকা, 1 কোটি টাকা মতন গেছে, এবং তাদের ইয়ারলি স্যালারি বাংলাদেশি টাকায় অলমোস্ট 2.5 কোটি টাকার মতো এখন। So like they can recover that money within maybe 1.5 years. So like যদি কারো ability থাকে, go for it. Like ডিমোটিভেট করা হইতেছে না, তবে বাট এখানে বলতে একটা এক্সপেন্সিভ। চাই, আমি আমার এবং যদি এটা আমি একটা একটা ফাইন্যান্সিয়াল, ইনভেস্টমেন্ট, যদি কেউ ইউনিভার্সিটির ইনভেস্টমেন্টটা করতে পারে ইট উড বি গুড। আমি একটা ইউনিভার্সিটির নাম বলে দিই অলরেডি, যারা হচ্ছে বিজনেস ডেটা অ্যানালিটিক্স প্রোগ্রাম আছে এবং হচ্ছে কিছু অন ক্যাম্পাস জবও আছে এখানে। এটা হচ্ছে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি। ভাই ঠিক আরেকটা আছে, হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ টলেডোতেও থাকে ইউজুয়ালি। আচ্ছা, এই তো দুইটা আছে। তো ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অলরেডি 4-5 জনের আমি চিনি অলরেডি এই বিজনেস ডেটা অ্যানালিটিক্স প্রোগ্রাম থেকে তারা মাস্টার্স করছে উইথ সাম অন ক্যাম্পাস জব অপরচুনিটিস। ঠিক আছে, ফান্ডিং এর ওকে, কিন্তু অনেকগুলো ফর্মেট এইখানে আছে। মানে এইখানে আবার একটু জিনিস অ্যাড করার, র্যাঙ্কিং ডাজ ম্যাটার হোয়েন ইউ আর ডুইং অ্যান এমবিএ। লাইক এমবিএ হ্যাঁ প্রোগ্রামের জন্য রাইট, র্যাঙ্কিংটা ম্যাটার এক্স্যাক্টলি, করে, এটা মাস্টার ট্রু। অফ সায়েন্স কারণ হলে আলাদা ব্যাপার। হ্যাঁ মানে আহ, দেখা যায় অনেক সংখ্যক এমবিএ তো, এবং এমবিএ যারা মোটামুটি এমবিএ কমপ্লিট করে তারা মোটামুটি খুবই মানে হাইলি সট আফটার পিপল। লাইক যেই পজিশনে আসলে এমবিএ দের রিক্রুট করা হয় ওই পজিশন গুলা কিন্তু আসলে সংখ্যায় অনেক লিমিটেড। তো তখন আসলে মোটামুটি ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংটা কিছুটা ম্যাটার করে, কিছুটা না বেশ খানিকটাই ম্যাটার করে। তো হুম। like if you are going for a MBA, try to go for a like big school, but like for other master's program, you can go wherever you want. এই ক্ষেত্রে সহজ কথা হইতেছে, যদি আমি আমার টাকা দিয়ে পড়ি তো সেই ক্ষেত্রে ভালো জায়গায় কেন পড়বো না? ঠিক আছে, ইটস এ মানে ইটস এ বেসিক রিজনিং অ্যাজ এ হিউম্যান বিং। যদি আমি টাকা দিয়ে পড়তে সেক্ষেত্রে ভালো জায়গায় পড়া উচিত। ঠিক আছে, তো তার জন্য ভালো হয়তো জায়গায়, ভালো জায়গার ক্ষেত্রে জিআরই আইএলটিএস স্কোর হায়ার হায়ার হ্যাঁ, লাগে। সেই ক্ষেত্রে আবার হচ্ছে জিআরই আরসি স্কোর গুলা ভালো থাকতে হবে। ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে জিআরই আরসি স্কোর গুলা তো হচ্ছে ওই যে গ্রাজুয়েট স্কুলের রিকোয়ারমেন্ট, এটা ব্যারিয়ার থাকে। আমার অ্যাপ্লিকেশনই সাবমিট করতে পারবো না বা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হবে না ইফ আই কান্ট স্যাটিসফাই দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য গ্রাজুয়েট স্কুল। তো এইটা একটা। আর এই যে যেটা বলতেছিলাম যে ওই ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির কথা, তো সেখানে হচ্ছে যারা আমার পরিচিত যারা আছে যারা পড়ছে তারা মোটামুটি হচ্ছে মাস্টার্স নিয়ে তারা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, যে বিভিন্ন রকম জবে তারা ইনভলভ আছে। তো সেখানে কিছু অন ক্যাম্পাস জবের অপরচুনিটি আছে, সেগুলো দিয়ে অলরেডি প্রোগ্রাম, তারপর হচ্ছে লিভিং এক্সপেন্স, প্রোগ্রাম, টিউশন এক্সপেন্স সবকিছু কভার করে। তো এরকম আছে, কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আছে। তো এইটাই শুরুতে আমি এটাই মানে এমফেসাইজ করতে চাইছিলাম যে উইন্ডো অফ অপরচুনিটি, মানে ইউএসএ ইজ এ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি। ঠিক আছে, 5,000-এর বেশি ইউনিভার্সিটি আছে এখানে, সবকিছুরই কম বা বেশি যেটাই হোক সবকিছুরই একটা সুযোগ থাকে। ঠিক আছে, দেন পয়েন্ট সিক্স নাম্বার 6, কোয়েশ্চেন। জিপিএ স্লাইটলি অ্যাবাভ ভাই আমি বলবো 3.5। এটাতে, ওকে, আমি বলি এটা তারপর আমার আপনি না অ্যাড বলাই করেন। ভালো। ঠিক আছে, এটা এটা ফাইমি বলুক, ফাইমের জিপি একটু কম আছে নাকি আচ্ছা, কত জিপিএ ফাইম? জিপিএ সোজা কথা হচ্ছে আমার জিপিএ 3.5 এর নিচে, তারপর আমি পিএইচডি হ্যাঁ, প্রোগ্রামে আছি, ঠিক ঠিক আছে। আছে। তার সো এখানে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির অ্যাপ্লিকেশন ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে আপনি যদি খুব টপ ইউনিভার্সিটিতে না যান, সেক্ষেত্রে সিজিপি এর উপরে তারা খুব বেশি ফোকাস করবে না। তারা হচ্ছে অ্যাগেন ওভারঅল প্রোফাইল তো দেখবেই, তার মধ্যে আপনার যদি জিআরই স্কোর দেখে যে ভালো কিন্তু সিজিপিএ কম, সেক্ষেত্রে আপনাকে কনসিডার করবে। আর হচ্ছে আর নট কনসিডারিং টু সিট ফর জিআরই, এটা আমরা কখনোই সাজেস্ট করবো না যে জিআরই এর জন্য জিআরই না দিয়ে আপনি ট্রাই করেন। এমন হতে পারে যে আপনি 1 বছর শুধু শুধু নষ্ট করবেন, জিআরই না দিয়ে আইএলটিএস দিয়ে অ্যাপ্লাই করে, টাকাও নষ্ট হবে আর সময় নষ্ট হবে আপনার। আর আপনি যখন মাস্টার্স এর জন্য আসবেন, মাস্টার্স এর পরে আর যদি মাস্টার্স থাকে আপনার, আমরা সাজেস্ট করবো না যে আনলেস আপনি ফিল্ড চেঞ্জ করতেছেন এমআইএস থেকে কম্পিউটার সায়েন্স আর সাইবার সিকিউরিটি, আদারওয়াইজ মাস্টার্সে আসার কোনো মানে হয় না এখানে। আপনার হচ্ছে আপনি ডিরেক্ট এমআইএস এ পিএইচডি করতে আসাটা বেটার হবে। আর জিআরই কনসিডার না করাটা, এটা কখনোই সাজেস্ট করবো না। ভাই আপনার কিছু অ্যাড করা আছে এখানে? না, এইখানে হচ্ছে ইফ আই স্কোর এ ডিসেন্ট স্কোর ইন আইএলটিএস টার্গেটিং 7, হোয়াট আর মাই চান্সেস অফ গেটিং স্কলারশিপ? ওকে, না এই জায়গায় আমার মনে হয় এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, জিআরই আর হ্যাঁ, টোফেল। অলরেডি কথা হয়েছে। হ্যাঁ,
Other than the USA, if I can't get scholarship, which country should I consider from Europe? I আমার মনে হয় যারা আমাদের ইউরোপে যারা পড়তেছে এদের এড করলে ভালো হইতো। ঠিক আছে, এই পয়েন্টে হ্যাঁ তারা ভালো করে দিতে পারতো। যে- আহ, তারপর ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কোর্স সিলেকশন। আচ্ছা, আমরা এখানে তাহলে এই সেশনে চলে যাই আর কি। হ্যাঁ, বিজেপি এবং তানজিনা আপু এখানে বিজেতা সাহা তানজিনা ওরা শুরু করুক, আমি পরে যদি কিছু থাকে অ্যাড করবো। Uh, okay, hello everyone. আমি বিজেতা। আমি মাই সুইফট ব্যাচে ছিলাম। ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কোর্স সিলেকশনের ক্ষেত্রে আসলে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে চাই, যখন ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের ব্যাপার ছিল আমার কিছু ক্রাইটেরিয়া ছিল। যেমন আমার প্রেফারেন্স ছিল আসলে টেক্সাস, কারণ ওখানে আমার সিস্টার থাকে এবং আমি যে ওখানে যদি আমি ওর কাছে থেকে আসলে স্টাডি করতে পারি তাহলে আমার লিভিং এক্সপেন্সেস গুলো বা অ্যাকোমোডেশন কস্ট আমি ওটা সেভ করতে পারবো। এন্ড দেন আমার যদি হচ্ছে আমার প্রোগ্রামে কিছু টাকা দিতেও হয়, আই উড গো ফর ইট। তাই আসলে আমি আমার ইউনিভার্সিটিকে ওই এরিয়া স্পেসিফিক করে দিয়েছিলাম। আমি খুব বেশি জায়গায় অ্যাপ্লাই করিনি, কারণ তিনটা জায়গা থেকে আমি দুইটা জায়গাতেই কল পেয়ে যাই এবং মোটামুটি গুড বিজনেস স্কুলই ছিল আর কি। আম, আমাকে যতটুকু স্কলারশিপ দেয়া হয় তারপরেও হচ্ছে মোটামুটি খুব ভালো টাইপের অ্যামাউন্টই আসলে আমাকে পার্সোনালি বিয়ার করতে হয়েছে। বাট অ্যাজ ইশতিয়াক সেইড, ওটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্থি ছিল। জব পাওয়ার পর আসলে এই ইনভেস্টমেন্ট গুলো আসলে রিটার্ন হয়েই যায়, অলমোস্ট আমি বলবো হয়ে গিয়েছে আর কি। তো সেক্ষেত্রে সেলফ ফান্ডিং এর অপশন থাকলে আই ডু এনকারেজ কে আসা উচিত। ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের ক্ষেত্রে প্রথম যেটা নাকি আসলে ডিপেন্ড করবে আপনি মাস্টার্স বা পিএইচডি কোন প্রোগ্রামে আসছেন। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো, যেমন আমাকে অ্যাডভাইস করা হয়েছিল যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসতে চাও, ডেফিনেটলি তোমার যে হচ্ছে জবের যে একটা কি করব বলবো যে 1.5 বছর কিংবা 2 বছরের মধ্যে তুমি জব মার্কেটের জন্য তোমাকে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে, রাইট? আর যখন তুমি পিএইচডি তে আসছো তখন 5 থেকে 6 বছর বা 4 থেকে 5 বছর তোমার কাছে সময় আছে তোমার কোনো একটা পার্টিকুলার ডোমেইনে তোমার স্কিলটাকে ডেভেলপ করার। তো সেক্ষেত্রে এমএস স্কুলেও যখন হচ্ছে সিলেকশন হয় আমি বলবো যে মোটামুটি একটা গুড র্যাঙ্কিং, সেক্ষেত্রে তোমার লার্নিং গুলা ভালো হবে, ওদের কোর্স ওয়ার্ক গুলোকে দেখা যে কি কি কোর্সেস আসলে ওরা প্রোভাইড করছে। কারণ আসলে আমি এখানে অনেককে দেখেছি যে ওরা একটা পার্টিকুলার এমএস এ ভর্তি হয়েছে কিন্তু ওরা কোর্স গুলা যেটা ওরা অফার করছে ওই অনুযায়ী আসলে ওরা অ্যাকচুয়ালি হ্যাপি না। সেগুলো আসলে খুব ভ্যালু অ্যাড করছে না ওদের প্রোফাইলে। তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় লিঙ্কডইনে ওই পার্টিকুলার স্কুল থেকে ওই পার্টিকুলার এমএস এ যারা অলরেডি ছিল তাদেরকে তোমরা কমিউনিকেট করতে পারো জানার জন্য যে কিরকম কোর্স কারিকুলাম বা খুব প্রজেক্ট ওরা করছে, প্রজেক্ট করায় নাকি। কারণ এখানে যখন ইন্টারভিউ গুলো হয় তখন তোমার একাডেমিক প্রজেক্টস গুলো দেখতে চায়, ওখান থেকে ওরা টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ গুলো সেট করে, বিভিন্ন ধরনের কোডিং ওরা দিয়ে থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে স্কুল ওখানে করা একাডেমিক প্রজেক্টস তোমার লার্নিং ওগুলো আসলে অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে কিছুটা ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের উপর। কারণ 1 থেকে 1.5 বছর বা 2 বছরের প্রোগ্রামে অনেকটা বুঝতে বুঝতেই সময় লেগে যায়। যেমন আমি একটা 1 বছর প্রোগ্রামে এসেছিলাম, যেহেতু আমার ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রাম ছিল, আই থিঙ্ক সাইড উড নো বেটার, কারণ আমি অনেক স্ট্রাগল করছিলাম। একই সাথে পাইথন, আর মাইস্কিল, ট্যাবলু, এতগুলো টুলস আমাকে শিখতে বলা হয়েছিল মাত্র 1 বছর। নতুন আমি ইউএসএ তে এসেছি মাত্র, বুঝতে বুঝতেই আমি আসলে জব মার্কেটে আমাকে নামতে হয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে 1 বছরের প্রোগ্রামটাকে চাইলেও আমি 1.5 বছর 2 বছর এক্সটেন্ড করতে পারিনি, কারণ সেট আপটাই এরকম ছিল আর কি। কোর্সেস গুলো অনেক আমার কাছে হার্ড লেগেছে, কারণ আমার কোনো প্রোগ্রামিং তেমন আর কি বেস ছিল না এবং বাংলাদেশেও আমি আসলে অতটা শিখিনি। এর জন্য আসার আগে আমি অবশ্যই এনকারেজ করব যে যেই প্রোগ্রামিং আমরা আসতে চাই না কেন কিছুটা হলেও ডোমেন নলেজ নিজে থেকেই শিখে আসা, কিছুটা হলো যেন এখানে এসে আমার মতো স্ট্রাগল করতে না হয় আর কি। তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই আরো, অনেক সময় লোকেশন স্পেসিফিক এর জন্যও থাকে, কারণ যেমন
কানাডা, আমরা জানি একটু ঠান্ডা, রাইট? ওখানে যেমন আমার আসলে প্রেফারেন্স ছিল না ওয়েদার ইস্যুস এর কারণে, বা অনেক সময় লিভিং এক্সপেন্সেসটা ইম্পর্টেন্ট। গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ বা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের মাধ্যমে যে টাকাটা আর্ন করা হয়, কেউ যদি F2 ভিসা মানে ফ্যামিলিকে নিয়ে আসতে চায় এখানে, যে ওয়াইফ আসবে বা বেবি নিয়ে আসবে, তো সেক্ষেত্রে আসলে অনেক সময় দেখা যায় ওই ফান্ডিংটা দিয়ে এখানে আসলে সার্ভাইভালটা একটু টাফ হয়ে যায় আর কি। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এরিয়া সিলেকশন বা ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের ক্ষেত্রে তোমরা ওগুলোকেও আসলে কনসিডার করতে পারো। তারপরে আমি যদি বলি যে আমি কেন ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রামে আসলাম, MIS কিংবা কোনো IT তে MS করিনি আর কি। আমার অ্যাকচুয়ালি যেটা নাকি ইচ্ছা ছিল, আমি এক্সপ্লোর করতে চাচ্ছিলাম ট্রেডিশনাল যে জব আমি করছিলাম বাংলাদেশে ফুল টাইম, ওখান থেকে একটু ভিন্নতর কিছু। ডেটা সায়েন্সের মাধ্যমে আমি আমার ডোমেইন, আমার ফিল্ডটাকে অনেকটা এক্সপ্যান্ড করতে চেয়েছি। এবং এটার মাধ্যমে এখন যখন আমি জব মার্কেটে নেমেছি, তখন আমি যখন অ্যাপ্লাই শুরু করেছি, আমার এরিয়াটা অনেক ব্যস্ত ছিল। যেমন আমি বিজনেস অ্যানালিটিক্সে যারা হচ্ছে মেজর করছে তাদের সাথেও কম্পিট করতে পারছি, ডেটা অ্যানালিটিক্স যারা করে এসেছে তাদের সাথেও আমি কম্পিট করতে পারছি, CS বলো, IT বলো, যে কোনো জায়গায় আমি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্লাই করতে পারছি বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিক্যাল পজিশনের জন্য। সো ওই ধরনের ব্যাপারে যদি তোমার ডোমেইনটাকে আর এক্সপ্যান্ড করতে চাও, সেক্ষেত্রে তুমি ওভাবেও হচ্ছে তোমার কোর্স সিলেক্ট তুমি করতে পারো যে তুমি কোন প্রোগ্রামে আসতে চাচ্ছ। তারপরে এক্সকিউজ মি, GRE ক্ষেত্রে আমি আসলে অনেক একটা ভীতস্ততা কাজ করছে, অনেকেই কোয়েশ্চেন করছে বারবার জিআরই ছাড়া আসলে আইএলটিএস দিয়ে আসা যাচ্ছে কিনা। আহ, আমি যেটা নাকি বলবো, আমি যখন নাকি এসেছি তখন আসলে আমার আইএলটিএস দিয়ে আসার সুযোগ ছিল। আমি 2020-তে অ্যাপ্লাই করতে পারতাম, বাট আসলে আমি করিনি, আমি জিআরই দিয়েছি কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি একটা গুড বিজনেস স্কুলও চাচ্ছিলাম, যেন আমি MS করি, আমি একটা ভালো জব আসলে পেতে পারি। তো সেক্ষেত্রে আমি জিআরই ফুল টাইম জবের পাশাপাশি দিয়েছি, আমি আইএলটিএস দিয়েছি, দেন আমি অ্যাপ্লাই করে আমি এখানে এসেছি। আর জিআরই এবং আইএলটিএস এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা, আমি বলবো যে স্টার্টিং পয়েন্ট, রাইট? এখানে এসে তুমি যখনই MS করতে চাও, ওখানে কোর্স কারিকুলাম অনেক কিছু আছে, ওগুলো আস্তে আস্তে আরো চ্যালেঞ্জিং হবে। তো আমি বলবো যে ফার্স্ট স্টেপ জিআরই কি অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ হিসেবে কনসিডার করে, ওয়াই ডোন্ট ইউ কাম হিয়ার অ্যান্ড দেন এক্সপ্লোর দ্য রেস্ট। সো এই ভীতস্ততা নিয়ে আসলে আমি কখনোই এনকারেজ করব না যে এখানে এসে আসলে আমাদের ম্যাক্সিমামেরই এইম থাকে হয়তো বা এখানেই জব নিয়ে সেটেল করার। এখানে আসলে জব মার্কেট অনেক কম্পিটিটিভ। আমি যদি আমার সাথে আরো 100 জনকে চিন্তা করি আর কি, যেহেতু আমি IT ফিল্ডে ওই সেক্টরে কম্পিট করছি, কেন আমাকে নেবে, রাইট? দ্যাট ইজ দেয়ার কোয়েশ্চেন ফার্স্ট, ওয়াই ইউ? বিকজ MS করছে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে, IT থেকে, এবং আমার চেয়ে অনেক ভালো স্কুল থেকে এসেছে। তো সেক্ষেত্রে আসলে অনেক ধরনের যখন ইন্টারভিউ হবে, তখন আসলে বোঝা যায় যে অ্যাপটিটিউড টেস্ট গুলা কেন ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমি যখন জিআরই দিয়ে এসেছি, যখন ফার্স্ট স্ট্যাটিস্টিক্স যে কোর্সেস গুলো আমি করেছি, আই ফিল ভেরি কনফিডেন্ট কে নো, আই নো হোয়াট দিস থিংস আর রাইট। সো আসলে ওগুলা তোমাকে কনফিডেন্সও দিবে আগে পরে। তো আমি বলবো যে ওই ধরনের ভয়গুলাকে আসলে আমাদের ওভারকাম করেই এখানে আসার জন্য আস্তে আস্তে করে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। আম, এতটুকুই আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো। আর স্টেমের ব্যাপারে আসলে আমি বলবো, আমি আসলে এনকারেজ করব স্টেম প্রোগ্রামে আসার। স্টেম নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই। আমার আসলে দুই ধরনের ইচ্ছা ছিল, যে আইদার আমি MBA করব, যেহেতু আমি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিল, আর আমি আসলে একটু ভীতস্তও ছিলাম আর কি পুরা সায়েন্সের দিকে, যেহেতু আমাকে আসতে হবে, মোর চ্যালেঞ্জেস আর দেয়ার। তো সেক্ষেত্রে আসলে আমার যে কাজিন এখানে আছে, উনি আমাকে বলেছে যে স্টেম উড বি আ ভেরি স্মার্ট চয়েস, কারণ সেক্ষেত্রে তুমি 3 বছর চাকরি করার সুযোগ পাচ্ছ। তোমার গ্রিন কার্ড বলো, H1B বলো, এই ধরনের ফাইলিং এর ক্ষেত্রে ইউ উইল গেট 3 ইয়ার্স। যেখানে তুমি কোনো বিজনেস প্রোগ্রামে আসলে তুমি মাত্র 1 বছর তুমি সময় পাচ্ছ তোমাকে জব খোঁজা, তারপরে তোমার হচ্ছে সেক্ষেত্রে জব মার্কেটে হচ্ছে নিজেকে প্রুভ করা অ্যান্ড গেট আ গুড জব, যে নাকি তোমাকে স্পন্সর করবে, রাইট? কারণ তুমি এখানেই তো দিন শেষে থাকতে চাও। তো সেক্ষেত্রে স্টেম প্রোগ্রাম যেহেতু offer করছে,
তো সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা গুড অপশন, যেখানে ফার্স্ট ইয়ার তুমি ভলেন্টিয়ারিও থাকতে পারবা কারোর সাথে মেনটেন করে। তো সেক্ষেত্রে আসলে আমি এনকারেজ করব ডেফিনেটলি স্টেম প্রোগ্রামকে হচ্ছে কনসিডার করা। এবং আরেকটা যেখানে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যখন আমি বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিক্স এর কথা বলছি, লাইক বিজনেস অ্যানালিটিক্স আর ডেটা অ্যানালিটিক্স, এগুলো বিজনেস স্কুলের আন্ডারেই ম্যাক্সিমাম থাকে। তো অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আবার অনেক স্কুল এগুলোকে স্টেমের আন্ডারে আনে না। তো যখন ইউনিভার্সিটি বা কোর্স আপনারা সিলেক্ট করছেন, তখন ভালো করে আসলে ওটা খুঁজে দেখবেন যে ওটা অ্যাকচুয়ালি কি স্টেম প্রোগ্রামের আন্ডারে করছে কিনা আর কি। তো এক্ষেত্রে আসলে আমি বলবো যে আপনার ডেফিনেটলি হচ্ছে ইজ হবে পরে দিয়ে এখানে সার্ভাইভালের ক্ষেত্রে। এবং অ্যাট লাস্টের দিকে যেটা আমি বলবো ইম্পর্টেন্ট, ডেফিনেটলি যখন আপনার ইউনিভার্সিটি আপনি সিলেক্ট করছেন, ভেরি সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনকে সিলেক্ট করা, রাইট? সো উই মে ড্রিম ভেরি হাই কে ভেরি গুড স্কুলে যাব, একদম টপ র্যাঙ্কিং হতে হবে, বাট সেক্ষেত্রে আপনার পোর্টফোলিওটাকে ওভাবে সাজাতে হবে। সেক্ষেত্রে ইউ নিড আ গুড ডিসেন্ট academic score, GRE or GMAT score, then IELTS, your recommendation letter, যেগুলো নাকি অলরেডি আমরা আলাপ করেছি। দেন আপনার পোর্টফোলিওটাকে এমন ভাবে হচ্ছে সাজানো যেন আপনাকে আসলে ওরা সিলেক্ট করে। আর বা তো সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় মেইন কনসার্নটা এইটাই। তো আমি অবশ্যই এনকারেজ করব যে গুড স্কুল, GRE, ডেফিনেটলি এগুলাকে হচ্ছে আপনার হচ্ছে কনসিডার করবেন, অ্যান্ড দেন উড গিভ আ ট্রাই টু বি হিয়ার। আর যদি কিছু বলতে চায় রাকিব ভাইয়া বা তানজিনা। হ্যাঁ, তানজিনা যদি আপু, আপনি কথা শুনতে পারতেছি না। মেবি, হ্যাঁ, মিউট হয়ে আছে নাকি? মিউট হয়ে নাই, তারপরও কথা শুনতে পারতেছি না। I think audio device পাচ্ছে না, something like that. No, no. Uh, আপনি আনমিউট করার একটু অডিও সেটিং এ যে একটু দেখতে পারেন যে এটা কি অবস্থা। আচ্ছা, তো ইন দ্য মিন টাইম আমি কিছু অ্যাড করে নেই। আহ, হ্যাঁ, এবার আসতেছে তানজিনা। ঠিক। আচ্ছা, আমার মাইক্রোফোনের সমস্যার জন্য শোনা যাচ্ছিল না। ইয়ার্স ওকে। রাকিবুল হাসান ভাই, আপনি কথা কন্টিনিউ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি শুরু করে। না না, বলো, সমস্যা নেই, বলো। আচ্ছা আচ্ছা, বিজেতা অলরেডি বেশ কিছু বিষয় মেনশন করে ফেলেছে, টু চুজ দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দ্য কোর্স, and something she also mentioned about your family, if anybody wants to bring their family with them, like me. আমার হাজবেন্ড আমার সাথে এখনই করেছিল আমি যখন এমএস করছিলাম এখানে। অ্যান্ড হ্যাঁ, এটা একটা বিষয়। অবশ্যই ইউনিভার্সিটি এবং কোর্স চুজ করার ক্ষেত্রে ফার্স্টলি স্টার্ট উইথ দ্য কোর্স, with their curriculum and their requirements about that course, and then moving towards the university, the location, এবং সেখানকার লিভিং কস্ট। কজ আলটিমেটলি যারা আমরা আসছি, যদি আমরা সেলফ ফান্ডিং এ আসি সেক্ষেত্রেও কস্টের একটা ইস্যু থাকে, এবং যদি আমরা গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে এসে থাকি, সেক্ষেত্রেও আমরা চাইবো যে আমাদের লিভিং কস্টগুলো আমাদের স্টাইপেন্ডের মধ্যে থাকে, যাতে ফ্যামিলিকে এক্সট্রা বার্ডেন বা প্রেশার দিতে না হয়। তো আমি এখানে এসেছিলাম সম্পূর্ণ সেলফ ফান্ডিং এ। ফার্স্ট সেমিস্টারের পরে আমার গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পজিশন ম্যানেজ হয়ে যায় সামহাউ। তো আমি আমার দুটো মাস্টার্স করেছি এখানে, একটা এমবিএ এবং একটা মাস্টার্স উইথ দ্যাট গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ স্টাইপেন্ড অর সামথিং। এবং ফরচুনেটলি আমি যেই ইউনিভার্সিটিতে বা যেই লোকেশনে ছিলাম ওখানকার লিভিং কস্ট অনেক, আমি বলবো অনেক কম ছিল কম্পারেটিভলি ওয়ার আই এম রাইট নাও। অ্যান্ড হ্যাঁ, অবশ্যই ইনভেস্টমেন্ট, আপনি যত আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমি আমার ইনভেস্টমেন্টটা আমার বৃথা যায়নি। আমার ফার্স্ট এক সেমিস্টারের এভরিথিং আই হ্যাভ পেইড ফর দ্যাট ওয়ান, বাট আমি
ফুল টাইম জব পেয়েছি ইভেন আমি গ্র্যাজুয়েশন করারও আগে। আমি আমার লাস্টের সেমেস্টারে যখন ছিলাম আমার MBA এর, তখনই আমি অলরেডি ফুল টাইম জব পেয়ে গিয়েছি সেলসফোর্স ট্রেনার হিসেবে। এবং এখন আমি সেলসফোর্স অ্যাডমিন হিসেবে কাজ করছি। তো দেখা গিয়েছে যে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি চুজের ক্ষেত্রে কস্ট এবং আপনি কি করতে চান, ফার্স্ট অফ অল ডিসাইড what you will gonna do or you want to do. সো আপনি যদি যেতে চান যে না আমি একাডেমিশিয়াতে যাব, আপনার ওয়ে অফ চুজিং অফ কোর্স অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি উইল গানা বি ডিফারেন্ট দেন লাইক মি হোম মোস্টলি ফোকাসড অন জব মার্কেট। সো এইগুলো বিষয় অবশ্যই এবং আপনার কোর্স এবং ইউনিভার্সিটি চুজের ক্ষেত্রে আসবে। আর আরেকটা বিষয় যে IS, IT or MIS, আমি বলবো আমার স্বল্প জ্ঞানে প্রত্যেকটা কোর্সেই আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ইনভলভমেন্ট আছে। ইভেন আপনি অ্যানালিটিক্সে যান, সায়েন্সে যান, আমি ইনফরমেশন টেকনোলজিতে মাস্টার্স করেছি। আমি পাইথনের কিছু জানতাম না, শুধু সি জানতাম। তো আমাকেও শিখতে হয়েছে এবং সাইদুল হেল্প মি আ লট ইন দ্যাট কেস। আমাকে অনেক গাইডলাইন দিয়েছে, অনেক সোর্স দিয়েছে যে এখান থেকে আপনি শিখতে পারেন। আমি কিছুই জানতাম না। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমি কাইন্ড অফ বলবো আমি আমাদের দেশের গ্র্যাজুয়েশনের পর আমি তেমন কিছু কন্টিনিউ করিনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে। দ্যাটস ওয়াই আমার একটু প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে, বাট আই ওভারকাম দ্যাট ওয়ান। যেটা আমি দেখেছি each and every section, either if you are choosing or looking for IS, IT or MIS, in every wing you will need at least basic programming language knowledge. So কেউ যদি আমরা এটা মনে করে থাকি যে আমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ করতে চাই না, অ্যাকচুয়ালি ইটস নট পসিবল। আর এটা শুধু মানে ইউএসএ তো না, এটা একবার অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আই মিন ইন ইউরোপ আর ইন অস্ট্রেলিয়া আর ইন কানাডা, ঠিক আছে, সবখানেই এই প্রোগ্রাম গুলা হচ্ছে সেম স্ট্রাকচারই মোটামুটি, এবং রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেই হবে। এই হচ্ছে আমার আমি অ্যাড করতে চাইছিলাম যেটা যে বিজেতা মোটামুটি সবই কভার করেছে, এন্ড হাসান ভাই আপনিও কভার করছেন, সবাই সবকিছু অলরেডি আপনারা আপনাদের ডিসকাশনে মেনশন করে ফেলেছেন। তো এখানে একটা এক্সট্রা জিনিস যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে অবশ্যই আপনার কস্ট অ্যান্ড আপনার কি করতে চান এই দুটোর কম্বিনেশনেই আপনি চুজ করবেন যে আপনি কোথায় যেতে চান এবং কোন কোর্সে আপনি অ্যাকচুয়ালি এনরোল করতে চান। আচ্ছা, একটু কুইক রেসপন্স নেই আমার অডিয়েন্সের কাছ থেকে। তোমরা কি শুনতেছো নাকি আমরা বকবক করতেছি? জি শুনতেছি। জি স্যার, তো শোনা আচ্ছা, যায়। মানে বোরিং লাগতেছে না তো নাকি? না স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে। না আমি ভাবলাম যে আছে নাকি লোকজন। ভাই ভয়েস শুনে যেভাবে আনসার দিয়েছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ, যে না boring না, হয়ে মানে গেছে। ওই কোভিড এর সময় যখন জুমে ক্লাস নিতাম এরকম আমি বকবক করতাম, দেখা যেত যে নাই লোকজন। এখানে আবার একটু মেক শিওর করলাম যে অডিয়েন্সটা আছে কিনা। তো যাই হোক, এই স্লাইড একটা কোশ্চেন আসছে হুইচ ইজ রিলেভেন্ট টু দিস স্লাইড। আমি এই কোশ্চেনটা অ্যাড্রেস করতে যাচ্ছিলাম। ডেটা সায়েন্স ML প্রোগ্রামস হাউ টু কভার আপ স্টেট এন্ড ম্যাথমেটিক্স। ইয়া, তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানার দরকার কিনা এইটার উত্তরটা অলরেডি চলে আসছে, ঠিক আছে। এন্ড আই ওয়ান্ট টু এড সামথিং উইথ দিস। Even after knowing programming language, you can know something about mathematics and statistics, ঠিক আছে। তো সেটা যে খুব ভালো জানতে হবে বা ইউ শুড হ্যাভ এ গুড কমান্ড অন দিস, নট নেসেসারি, ঠিক আছে। তো এটা একটা এভারেজ স্কিল থাকলেই হবে, ঠিক আছে। এবং এটা আমি রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে বলতেছি না, বাট ইট উইল ডেফিনেটলি ব্রিং সাম কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজেস ফর ইউ। ওকে, যদি যদি ম্যাথমেটিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কে কিছু কিছু বেসিক আইডিয়া থাকে, ঠিক আছে, ইট উইল হেল্প ইউ লট ইন টার্মস অফ সার্ভাইভিং ইন এনি প্রোগ্রাম ইন ইউএস, ঠিক আছে। সেটা পিএইচডি হোক, মাস্টার্স হোক, ইন ইন এনি ডিসিপ্লিন, ঠিক আছে, এগুলা লাগে। এবং আমি আমার ক্লাসেও তোমাদেরকে খুব প্রিসাইসলি বলতাম যে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স বা ম্যাথমেটিক্স এর কোন টপিক গুলা বা কোন আইডিয়া গুলা খুব বেশি হেল্পফুল, ঠিক আছে। এবং সেগুলা যখন সেই স্কিল গুলা নেওয়ার ট্রাই করবা বা সেগুলো যখন পড়বা, ইট নট মানে সেটা রিকোয়ার্ড না যে সেই নলেজটা তোমার রিটেন করতে হবে বা সেটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। এই স্কিল গুলা যেটা হেল্প করে সেটা হচ্ছে যে ইট উইল এক্সপান্ড ইউর রিজনিং পাওয়ার,
ঠিক আছে, তোমার চিন্তা করার ক্ষমতাকে এক্সপান্ড করবে, ঠিক আছে, এবং এই চিন্তা করার ক্ষমতাটাই বেসিক্যালি দরকার ইন মাস্টার্স অফ পিএইচডি প্রোগ্রাম ইন ইউএস অর ইন আদার কান্ট্রিজ। তো সেক্ষেত্রে অনেক ম্যাটেরিয়ালস এর কথা আমি এর আগে বহুবার বলছি বিভিন্ন ক্লাসে, যারা আমার ক্লাস করছো, যে কোন 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 জায়গা থেকে কি কি পড়তে হবে। এখন মেসিভ অনলাইন ওপেন কোর্সের অনেক রিসোর্স আছে, ইউটিউব আছে, ঠিক আছে, কোর্সেরা, এডএক্স, ইউডেমি, অনেক জায়গায় অনেক কিছু আছে, এবং সেখানে প্রিসাইসলি কাস্টমাইজ কোর্স ডিজাইন করা, ঠিক আছে, ফর মেশিন লার্নিং, হোয়াট ম্যাথমেটিক্যাল নলেজ ইউ শুড অ্যাকোয়ার, ফর ডেটা সায়েন্স, হোয়াট স্ট্যাটিস্টিক্যাল নলেজ ইউ শুড অ্যাকোয়ার, ঠিক আছে, এগুলো খুব প্রিসাইসলি এবং খুব ওয়েল ডিজাইন প্রোগ্রাম আছে, ঠিক আছে, পেইড আছে, নন পেইড আছে, অডিট করলে সেটা টাকাও লাগে না, এই সবকিছু না বহুবার আমি কথা বলছি। ইন ডিটেলস যদি আরো কিছু জানার থাকে সেটা আমরা হয়তো বা পরে এক সময়, আজকে আর কি সময় স্বল্পতার কারণে সবকিছু টাচ করা সম্ভব হচ্ছে না, সেটা পরে এক সময় কথা হবে। ওকে। স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে আমি আসলে একটু বলতে চাচ্ছিলাম, স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমরা যদি ইন্টারে কারোর স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে থাকে ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট, ওটা বেসিক স্ট্যাটটাকে কভার করে। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, এবং কিছুটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা জিআরই তেও পড়েছি। তো যার কারণে আসলে স্ট্যাটিস্টিক্সে আমার খুব বেশি প্রবলেম হয়নি, ওগুলো প্রিটি মাচ কভার হয়ে গিয়েছিল আমার প্রিভিয়াস নলেজ থেকে। সো আমরা ওগুলো থেকেও শুরু করতে পারি। হুম, এক্স্যাক্টলি। তো এটা তারপর এটা এখানে খুবই কনটেক্সট স্পেসিফিক, যে কে কোন সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করবা, কে হুম, কোন সাবজেক্টে কারেক্ট। যাবা। হুম, ঠিক আছে। এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ফাইন। আহ, যদি কোনো প্রোগ্রাম, লেটস সে ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রাম, যদি বলে যে কোর্সেরা কোর্স তারা অ্যাকসেপ্ট করবে না, তারা স্পেসিফিক কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, প্রি রিকুইজিট কোর্স, সেক্ষেত্রে কি করা যায় ডেটা সায়েন্স মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে? প্রিরিকুইজিট কোর্সেস এর ক্ষেত্রে আসলে আমার যেমন ছিল না, ওখানে আমাকে ওদের যে অফার্ড কোর্সগুলো ওগুলো সবগুলো আসলে নিতে হয়েছে। আমি অনেস্টলি বলবো যে প্রিরিকুইজিট কোর্স যদি কোনো ইউনিভার্সিটি অফার করে থাকে ওগুলাকে একসেপ্ট করা, কারণ ওখানে আসলে নলেজ বাড়বে। ওরা কি শিখাচ্ছে আসলে আমার মনে হয় ডেফিনেটলি ইট ইজ অ্যাডেড পরবর্তী সেমিস্টার গুলার জন্য। তো যদি থাকে ওখান থেকেই করে নেওয়াটাকে আমি আসলে সাজেস্ট করব। বাংলাদেশের রেসপেক্টে আসলে ওরা কোনো কোর্সকে আসলে কনসিডার করে ওটাকে আসলে মানে আলাদা করে ক্রেডিট দিয়ে থাকে নাকি আমার আসলে জানা নেই আর কি। কিন্তু ওই আচ্ছা, ধরনের কেস আমি বলবো খুব রেয়ারও আর কি খুঁজে পাওয়া। ওকে। প্রিরিকুইজিট কোর্সের ব্যাপারে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, সেটা বলি। সেটা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আসলে কিছু করার নাই, যদি কোনো একটা ইউনিভার্সিটি প্রিরিকুইজিট কোর্স চায় তো সেক্ষেত্রে সেটা করতেই হবে, যদি ইফ আই ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ অন দ্যাট ইউনিভার্সিটি। আর অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট যে উই আর ভেরি আনফরচুনেট দ্যাট আমাদের কোর্স কারিকুলাম, আন্ডার গ্রেডের কোর্স কারিকুলামের সাথে অনেক ডিসক্রিপেন্সি আছে ইউএস এর কারিকুলামের। যেমন হচ্ছে আমাদের ম্যাথমেটিক্স এর হচ্ছে দুইটা কোর্স, এবং দুইটাই হচ্ছে বিজনেস ম্যাথ নামে 1 and 2। স্টেটের দুইটা কোর্স ছিল, স্টেট 1 and 2। প্রোগ্রামিং এর দুইটা ছিল, এখনো আছে। তো যতদিন পর্যন্ত কোর্স স্ট্যাট কারিকুলাম একটা চেঞ্জ, ছিল আমাদের। আচ্ছা, আগে দুইটা ছিল, পরে একটা করছে, এখন আবার দুইটা দুইটা করছে কিনা আমি জানি না। তো এই কোর্স কারিকুলাম যতদিন পর্যন্ত চেঞ্জ না হবে ততদিন পর্যন্ত কিছু ইউনিভার্সিটি আছে, কিছু ভালো প্রোগ্রাম গুলাতে আমাদের কিছু ডিসক্রিমিনেশন ফেস করতে হবে। যেমন হচ্ছে আমি যখন অ্যাপ্লাই করি, একটা ইউনিভার্সিটি ছিল, ইউনিভার্সিটি অফ মিলওয়াকি, উইসকনসিন। ওদের ডেটা সায়েন্সের মাস্টার্স প্রোগ্রামে, তো ওরা হচ্ছে আমার 5টা কোর্স, প্রি রিকুইজিট কোর্স ধরে দিয়েছিল, ঠিক আছে, তো 5টা কোর্স আমার আন্ডার গ্রেডের সাথে করতে হবে, এবং এগুলো হচ্ছে ওই টিউশন বা ওগুলোতে কভার হবে না। তো এইরকম অনেক সময় প্রোগ্রাম গুলার স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থাকে, ঠিক আছে, তো আবার অনেক প্রোগ্রামের আছে নাই। তো এইটা একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে অ্যাপ্লাই করার সময়, যে কোন প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতেছে এর জন্য প্রিরিকুইজিট চাইতে পারে কিনা, আর যদি প্রিরিকুইজিট চাই সেটা আমার কারিকুলাম দিয়ে ফিল আপ হবে কিনা। এই তো। তো এই স্লাইডে কি আরেক কিছু আছে? না, আই থিঙ্ক আমরা নাকি মুভ অন করতে পারি ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ হ্যাঁ, টাইম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো সেটাই ভালো হয়। হ্যাঁ, এগুলো আনসার হয়ে গেছে তাই। বাংলাদেশে যেগুলো একটু রিডান্ডেন্ট মনে হয় সেগুলো আমরা স্কিপ করে মুভ অন করে যেতে পারি, বিকজ বাংলাদেশে মনে হয় অনেক অনেক রাত হয়ে গেছে, সো উইল ও ট্রাই। আচ্ছা, তো বাংলাদেশে তো রাত। হ্যাঁ, তাই তো। আচ্ছা, রিসার্চ পাবলিকেশন খুব কুইকলি শেষ করি।
যদি ডোমেন চেঞ্জ করা, যে কোনো ডোমেনে রিসার্চ পাবলিকেশন ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ফর গেটিং অ্যাডমিশন ইনটু দ্য পিএইচডি প্রোগ্রাম। মাস্টার্স এর জন্য আমার প্যারালাল মানে প্যারালাল প্রোগ্রামে যদি থাকতে চাই, ইফ আই ওয়ান্ট টু গো ইন মাস্টার্স ইন এমআইএস, পাবলিকেশন খুব একটা বেশি দরকার হয় না, ঠিক আছে। আর যেহেতু আমি হচ্ছে আমার ডোমেন সুইচ করছিলাম, কম্পিউটার সায়েন্সে আসতে হয়েছে, তো কম্পিউটার সায়েন্সে ফান্ডিংও নিতে হয়েছে আমার, এবং প্রফেসর ফান্ডিংও দিচ্ছে, তো তাকে কনভিন্স করার জন্য আই হ্যাড টু শো সাম পাবলিকেশনস, ঠিক আছে। বাট এমআইএস এর জন্য, এমআইএস এর মাস্টার্স এর জন্য এটা লাগবে কিনা, আই এম নট কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট। ভাই মেবি ফাহিম। এমএস এ মাস্টার্স এর জন্য রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স লাগবে না, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে কি বলে পিএইচডির জন্য রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নট রিকোয়ার্ড। যে কোনো বিজনেস স্কুলের পিএইচডি প্রোগ্রামে এমআইএস এ রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স রিকোয়ার্ড করবে না, আনলেস একদম টপ 10 আর 15 ইউনিভার্সিটি হয়। হ্যাঁ, আর বাকিগুলো সবগুলোই হচ্ছে আপনার স্কোর আর সিজিপিএ সবকিছু কভার করে দেখবে। রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ইজ নট রিকোয়ার্ড। এখানে এখানে দুইটা জিনিস আছে। একটা হচ্ছে পিএইচডি অ্যাডমিশন গুলার একটা একটা আছে সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন, আর একটা হচ্ছে প্রফেসরের হ্যাঁ, সাথে একটা একটা সরাসরি ইন্টারভিউতে প্রফেসরের কাছ থেকে যখন ফান্ডিং আসে, আর হচ্ছে গ্রাজুয়েট স্কুল থেকে যখন ফান্ডিং আসে, ফান্ডিং এর দুইটা সোর্স আছে। তো সেন্ট্রাল অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় হচ্ছে এই রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স দেখতে চায় না, তবে থাকা ভালো, এবং আমি খুব এনকারেজ করি অবশ্যই যাতে থাকে। লিস্ট তোমরা যারা হচ্ছে বিবিএ করতেছো, বিবিএ ইন্টার্নশিপ করো, ঠিক আছে, বা বিবিএতে হয়তো বা থিসিস নাই, আমাদের অপশন ইন্টার্ন অপশনই আছে শুধুমাত্র, অথবা যারা এমবিএ করতেছে, এমবিএ তে থিসিস ইন্টার্ন দুইটা অপশনই আছে। ওই কাজটা যাতে অ্যাটলিস্ট ভালো হয়, ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট ভালো হয়। এই ভালোর সংজ্ঞা অনেক এখানে, ঠিক আছে। দেয়ার আর লটস অফ প্যারামিটারস অফ দিস ওয়ার্ড ভালো, ঠিক আছে, সেটা নিয়ে অন্য সময় ডিসকাস হবে, ঠিক আছে। তো ভালো অবশ্যই যাতে ভালো হয়, এবং সেটা অ্যাটলিস্ট যখন কোনো অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে বা অ্যাডমিশন প্রসেসের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট কাউরে প্রবেবল বা প্রসপেক্টিভ প্রফেসর বা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট কমিটি এদের যাতে দেখাইতে পারো, বলতে পারো যে ইয়া আই হ্যাভ সাম এক্সপিরিয়েন্স, ঠিক আছে, এবং অ্যাজ এ প্রুফ, ঠিক আছে, আই হ্যাভ ডিড দিস, ঠিক আছে, আমার এই এই থিসিস আছে, এই আছে। আর যাদের আমি কয়েকজনকে চিনি এখানে পার্সোনালি, যাদের হচ্ছে খুব রিসার্চে খুব ভালো ইন্টারেস্ট আছে, এদের বলবো, বা আদার যারা আগ্রহী এদেরও বলবো যে কোনো একটা ফ্যাকাল্টি মেম্বার কারোর সাথে কারো গাইডেন্স নেওয়াটা ভালো, ঠিক আছে। ইনিশিয়ালি গাইডেন্সটা লাগে ইন টার্মস অফ পাবলিকেশন এন্ড রিসার্চ, এই তো। আর আরেকটা কথা ভাই অ্যাড করে দিই এখানে হচ্ছে, আমি একবার কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম যে একজন জিআরই প্রিপারেশন নিচ্ছে, টেস্টের প্রিপারেশন নিচ্ছে, তার সাথে সে চিন্তা করতেছে পিএইচডি তে যেহেতু অ্যাপ্লাই করবে, রিসার্চ তার লাগবে। কিন্তু যখন আপনার সময়টা কম, তখন হচ্ছে আপনার ফোকাস থাকা উচিত টেস্ট গুলোর উপরে, অ্যাপ্লিকেশন ইয়া, প্যাকেজের। ডেফিনেটলি, মানে যখন তোমাদের কাছে সময় কম, ইউ শুড হ্যাভ এ প্রায়োরিটি, ইয়া, এ লিস্ট অফ প্রায়োরিটি, হোয়াট শুড বি প্রায়োরিটাইজ অর হোয়াট শুড বি নট। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আই উইল পুট দ্য রিসার্চ ওয়ার্ক ইন দ্য লিস্ট প্রায়োরিটি ওয়ার্ক। ওকে, তো সেক্ষেত্রে টেস্ট স্কোর, আদার্স যে প্রোফাইলে যে ম্যাটেরিয়াল, সেগুলোতে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া ভালো, এই তো। আই থিঙ্ক উই ক্যান মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। ইয়া, আই এখানে থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট এক্সাইটিং ওয়ান। আমরা সবাই জানতে চাই যে এত পড়াশোনা করলাম, পড়াশোনা করার পরে আমরা কি করব। তো এটা হ্যাঁ, আমার মনে হয় অলরেডি যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন এবং জব, এই হলিস্টিক জব সার্চ প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে গেছেন প্যারা খেতে খেতে, এবং সাকসেসফুলি যারা ফুল টাইম জবে ল্যান্ড করছেন, তাদের সেরকম তিনজন সাকসেসফুল হন, তানজিনা আপু, বিজেতা আপু। আমার মনে হয় এই তিনজনের সাথে সাইদুর, ইউ শুড অলসো অ্যাড সামথিং অন দিস স্লাইড। আমি কি বলে মাঝখানে মাঝখানে অ্যাড করে দিব, বাট ওকে, লেটস ফায়ার ওয়ে। আচ্ছা, এখানে প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হাউ চ্যালেঞ্জিং ইজ ইট টু ফাইন্ড আ জব অ্যান্ড ম্যানেজ অ্যাকোমোডেশন কস্টস ইন দ্য ইউএস অ্যান্ড আদার কান্ট্রিজ? অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে পারবো, যেহেতু আমি জব খুঁজেছি এবং জব করছি এখানে, এবং দ্য কস্ট অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশনস, অল দোজ থিংস, ইউজুয়ালি আমরা যখন ফুল টাইম জবের কথা ভাবি, নট ইন্টার্নশিপ, প্যাকেজগুলো আসলে ওভাবেই ম্যানেজ করা থাকে যে আপনি একা যদি আপনার কথা চিন্তা করেন যে হ্যাঁ আপনি একা চাচ্ছেন, আপনি একা আপনার কস্টগুলো ম্যানেজ করতে চাচ্ছেন, ইটস পসিবল। যারা আছেন ফ্যামিলি নিয়ে, সেক্ষেত্রে একটু স্ট্রেইন হয়ে যায় ব্যাপারটা।
বিকজ অবভিয়াসলি প্যাকেজগুলো আসলে ডিজাইন করা থাকেই ওভাবে মোস্টলি। বাট আমরা যখন চিন্তা করি ইন্টার্নশিপের ব্যাপারে, এই জিনিসটাতে অনেক সময় আসলেই হ্যাঁ, এটা একটু টাফ হয়ে যায় আমাদের অ্যাকোমোডেশন কস্ট অ্যান্ড আদার কস্টগুলো ম্যানেজ করা থ্রু ইন্টার্নশিপ প্যাকেজ। অ্যান্ড অবশ্যই ইন্টার্নশিপ খুব কম হয় ওরকম লং টাইমের, 1 বছর খুব কমই হয়, 5 months or 3 months, মিনিমাম 3 months হয়, 5 months to 1 year। সো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে হ্যাঁ, ইন্টার্নশিপের প্যাকেজগুলো একটু ছোট হয়। আর আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা আমার এন্ড থেকে আমি বলতে পারি, অলরেডি মেনশন হয়ে গিয়েছে কয়েকবার, সেটা হচ্ছে যে আপনার কোর্স ওয়ার্ক, আপনি যখন একদম ফ্রেশার হিসেবে জব মার্কে হপিং করবেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার কোর্স ওয়ার্কের উপরে মোর ফোকাস। এবং এমপ্লয়াররা বেসিক্যালি একটা জিনিসই চায়, আমাদের রিকোয়ারমেন্টস এটা, আপনি করতে পারবেন, আপনি যদি করতে পারেন আমরা আপনাকে নেব, বাট হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ? এখন আপনি যখন ফ্রেশার হিসেবে এন্ট্রি করছেন, আপনার প্রিভিয়াস জব এক্সপিরিয়েন্স ইউএস মার্কেটে নেই, অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ অ্যান এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ অ্যান্ড শিট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আপনার কোন পটেনশিয়ালটা আপনাকে সবার আগে দাঁড় করাবে লাইনে যে এমপ্লয়াররা আপনাকে হায়ার করবে? আপনার প্রজেক্টস, রিসার্চ ওয়ার্ক যদি থেকে থাকে, এবং আপনার কোর্স ওয়ার্ক। আপনি আপনার গ্যাদার্ড নলেজগুলো, আপনার একাডেমিক কোর্স ওয়ার্ক থেকে গ্যাদার্ড নলেজগুলো যদি সুন্দরভাবে শোকেস করতে পারবেন আপনার এমপ্লয়ারের সামনে, আপনার জব পাওয়ার মানে পার্সেন্টেজ তত বেশি বাড়বে। তো এর জন্যই যে আমরা যখন কোর্স ওয়ার্কগুলো করি, আমরা মোস্টলি ফোকাস করি যে প্রজেক্ট কি আছে বা প্রজেক্ট কি করছে বা প্রজেক্টটা কিভাবে করা হচ্ছে। ইফ ইট ইজ done for only coursework, fine, but obviously if we can manage some project beyond, because I participated in one of the two different challenge, worldwide challenge with 2 different projects. So one was the Adobe Analytics challenge and another was the whole price challenge. তো আমি যখন এইগুলোর জন্য আমার প্রেজেন্টেশনগুলো রেডি করছিলাম বা প্রজেক্টগুলো রেডি করছিলাম, আমি সকল রকম কোর্স ওয়ার্ক গ্যাদার্ড নলেজগুলোকে এখানে ডিপ্লয় করেছি, এবং এইগুলোই আমি বেসিক্যালি যখন আমার এমপ্লয়ার আমাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি করেছো বা তুমি কি জানো, তখন আমি এগুলোকে ডেমনস্ট্রেট করেছি। বেসিক্যালি দেখা যায় যে আপনার লার্নিং ইনপুটগুলোকেই আপনি এখানে জাস্ট explain করবেন in a good way so that they can understand that yes, what I'm looking for is can be done by this person, so we will gonna hire he or she. এটাই হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স। অ্যান্ড আমি মোটামুটি যে কতগুলো জব করেছি, আমি মোটামুটি আমার ছোটখাটো রেজুমি, ছোটখাটো এক্সপিরিয়েন্স যা আছে এভাবেই শেয়ার করেছি। বিজেতা আর ইশতিয়াক, তোমরা যদি কিছু অ্যাড করতে চাও। I think Ishtiaq can start and I will end, I guess. ওকে, থার্ড কোশ্চেন ছিল হোয়াট ক্যান বি আওয়ার জব ফিল্ড। একটু কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন, এই কারণে কমপ্লিকেটেড, আমরা যদি কম্পিউটারের সামনে বসতে পারি এবং কিবোর্ড দিয়ে টাইপ করতে পারি তাহলে আসলে অপরচুনিটি এন্ডলেস বলতে গেলে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অপরচুনিটি এন্ডলেস হইলেও দেখা যায় আসলে কম্পিটেন্সি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। আর আমরা যেই সাবজেক্টে গ্রাজুয়েট করব যে ওই সাবজেক্টেই জব করব, আসলে আই থিঙ্ক ইউএসএ তে অ্যাটলিস্ট 90% কেসে ওইটা হয় না। মানে এক একজন এক এক দিকে চলে যায়। যেমন ফর এক্সাম্পল আমার রুমমেট মাস্টার্স কমপ্লিট করছে হয়তো 3-4 মাস আগে, ও হচ্ছে বোয়িং এ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করছে, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার, অথচ ওর ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নাই আসলে ও যেই সাবজেক্টে পাশ করছে তার সাথে ওর কাজের। তো এরকমই হয়। তো আমি আমাদের এমআইএস ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু, আমি কিছু আইডিয়া দিতে পারি যেগুলো লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুট আই থিঙ্ক আমাদের বাংলাদেশিরা কখনোই টার্গেট করে না। প্রথমত সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আই থিঙ্ক উইন্ডোজ সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অথবা লিনাক্স সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অথবা ইউনিক্স, আই থিঙ্ক কম্পিটেন্ট লেভেলের মোটামুটি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানার জন্য 2-2.5 মাসের বেশি টাইম লাগে না, যদি প্রপার ইনস্ট্রাক্টর লাগবে অথবা প্রপার রিসোর্স লাগবে। ইউএসএ তে হচ্ছে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মার্কেট পুরো ফাঁকা মোটামুটি। আসলে লাইক ইফ ইউ সার্চ ফর জব, আই থিঙ্ক
30% জব সার্কুলার থাকে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য। দেন আজুর AWS কোনো এক কারণে আই থিঙ্ক বাংলাদেশে খুব একটা পপুলার না আজুর AWS অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ। এগেইন মার্কেট পুরো ফাঁকা, ইফ ইউ ক্যান জাস্ট মাস্টার ইট, লাইক জাস্ট ইউটিউব টিউটোরিয়াল দেখেও আসলে মাস্টার ইট করা সম্ভব, কারণ রিলেটিভলি ইজি জিনিসগুলো। এগেইন ইউএস এর মার্কেটে প্রচুর জব আছে। দেন আর একটা এরিয়া আছে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ম্যানেজমেন্ট, এগেইন লাইক কাইন্ড অফ সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জাস্ট হচ্ছে কি বলে উইন্ডোজ সার্ভার রিলেটেড কাজ, রিলেটিভলি ইজি, খুব সহজে পিক আপ করা যায় ইউএস এর মার্কেট। হ্যাঁ, তো যে জিনিসটা হবে কি যে যখন গ্রাজুয়েট করব এট দ্যাট পয়েন্ট লাইক মাস্টার্স থেকে গ্রাজুয়েট করছি আমার হাতে, আমাদেরকে কিন্তু মানে আই থিঙ্ক আই ডোন্ট নো লাইক আগে কেউ এটা ডিসকাস করতে কিনা, যে আমরা যখন গ্রাজুয়েট করব আমাদেরকে কিন্তু 3 মাসের একটা টাইমলাইন দেয়া থাকে। ওপিটি শুরু হয় 3 মাসের একটা টাইমলাইন দেয়া থাকে, ওই 3 মাসের মধ্যে মোটামুটি জব ম্যানেজ করতে হয়। তো কেউ কেউ হয়তো মানে মোটামুটি গ্রাজুয়েটিং সেমিস্টার মানে যে সেমিস্টার আমি গ্রাজুয়েট করবো ওই সেমিস্টার থেকে প্ল্যানিং শুরু করে, দেন ওর পরে আর 3 মাস মতন সময় পায়। সো উইন্ডোটা কিন্তু ছোট। তো হয় কি যে যদি আমার হরাইজনটা আমি একটু ব্রড করতে পারি, যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে একটা সার্টেন এরিয়াতেই শুধু টার্গেট করবো না, আমার হাতে মাল্টিপল এরিয়া আছে, যে আমাকে যদি এই এরিয়াগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা থেকে কল করা হয় আমি কাজ করতে পারবো, কারণ ওই মোমেন্টে কিন্তু তোমাকে যে অপশন দেওয়া হবে সেই অপশনেই যাইতে হবে, মানে খুব একটা চুজ করার অপরচুনিটি থাকে না যেহেতু টাইম লিমিটেড। ওকে, তো এই জন্য হচ্ছে এই মাল্টিপল এরিয়াতে নিজের এক্সপার্টাইজটা একটু ডেভেলপ করে, এবং এমন না যে খুব পরিশ্রম করতে হয়, খুব ইজিলি এই জিনিসগুলো পিক করা সম্ভব। প্রবলেম হচ্ছে আমরা আসলে মোটামুটি ইনিশিয়ালি ভয় পাই যে আচ্ছা পারবো কি পারবো না, জাস্ট হচ্ছে মানে কারোর সাথে বসে বা 2-3 জন গ্রুপ করে এই জিনিসগুলো খুব ইজিলি পিক করা যাবে, যে কয়েকটা এরিয়ার কথা বললাম। তো আর এমনিতে আমাদের সাবজেক্ট ওয়াইজ যে এরিয়া গুলো আছে যেমন হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্ট অথবা কি বলে যে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট টাইপের বেশ কিছু পজিশন আসলে অ্যাভেইলেবল থাকে। তো এই পজিশন গুলোর জন্য মোটামুটি একটু প্রোগ্রামিং বলা ঠিক না, কারণ আমরা মানে কি বলে যে পাইথন পান্ডাস এর কাজ অথবা আর এর কাজ আসলে ঠিক প্রোগ্রামিং না, এগুলো ডেটা অ্যানালাইসিস এর কাজ, প্রবলেম সলভিং এর কাজ। আমরা প্রবলেম সলভিং এর জন্য প্রোগ্রামিং ইউজ করি। সো লাইক প্রবলেম সলভিং এর উপরে একটু মানে প্রবলেম সলভিং স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর একটু গুরুত্ব দেয়া, তাহলে হয় কি যে মোটামুটি ডেটা অ্যানালিটিক্স বা ডেটা সায়েন্স রিলেটেড অনেক জব অপরচুনিটি থাকে। আরেকটা কাজ, আরেকটা জব অপরচুনিটি প্রচুর থাকে, সেটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন। এই আমি জানি না এখানে তো আসলে এ নাই আমাদের সাকিব, মোটামুটি শুধু ট্যাবলো এবং অ্যাপাচি সুপারসেট এই দুইটা দিয়ে ইউএস এর মার্কেটে জব পাওয়া সম্ভব। ট্যাবলো খুবই ইজি, সুপারসেট রিলেটিভলি একটু কঠিন। আর একটা টুল আছে মাইক্রোসফট পাওয়ার বিআই, এগেইন লাইক ইউটিউবে প্রচুর টিউটোরিয়াল আছে। দেখা যায় ইউনিভার্সিটি কোর্স করাবে, কিন্তু ইউনিভার্সিটির কোর্সে কিন্তু মানে দেখা যাবে টোটাল হয়তো 18টা বা 20টা ক্লাস থাকবে, এই ক্লাসে কখনোই ওই জিনিস পুরো কাভার হওয়া সম্ভব না। ইউটিউব বা নর্মাল নিজে থেকে দেখে অনেক ইজিলি মাস্টার করা সম্ভব। এবং কি বলে যে ভিজুয়ালাইজেশন বা ডেটা রিপোর্টিং এই রিলেটেডও প্রচুর জব আছে। তো জব অনেক আছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে একটু নেটওয়ার্কিংটা বাড়াইতে হবে। নেটওয়ার্কিং ইন আ সেন্স আমরা বাংলাদেশে অনেক সময় দেখা যায় একটু মোটামুটি বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যেই আটকা পড়ে যায়, অথবা অনেক সময় ভয় পাই যে আচ্ছা মানে ইংরেজি কথা বলতে পারবো কি পারবো না, দেখা যায় আমরা অনেক সময় অনেকের সাথে অ্যাপ্রোচ করি না। তো এইখানে আসার পরে হচ্ছে সবার সাথে একটু কমিউনিকেশন বাড়াইতে হবে, কারণ যেটা হয় যে ইউএসএ তে জব পাওয়ার একটা বড় ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে প্রথমে আমাকে ইন্টারভিউতে কল পাইতে হবে, এবং ইউএসএ কোম্পানিগুলো অনেক সময় আসলে ইন্টারনাল রেফারেল থেকে জবের জন্য কল করে। আর তো দেখা যায় যে আমি যদি নিজে থেকে অ্যাপ্লাই করি আর আমি রেফারেল থেকে অ্যাপ্লাই করি, অলওয়েজ রেফারেল থেকে কল পাওয়ার মানে সম্ভাবনা বেশি। তো একটা কাজ হচ্ছে আসার পর পরই মোটামুটি একটু কমে কি বলে নিজের কমিউনিকেশনটা একটু এক্সপ্যান্ড করা, আশেপাশে যারা আছে ইন্ডিয়ান হোক বা আমেরিকান হোক সবার সাথে একটু কমিউনিকেশন বাড়ানোর চেষ্টা করা। প্লাস হচ্ছে লিঙ্কডইন এর
জানি না দেশে আমি এখন যে লিঙ্কডইন কতটা হচ্ছে মানে পপুলার হয়েছে ইদানিং। তো লিঙ্কডইনে আসলে নেটওয়ার্কিংটা একটু বাড়াইতে হবে। দেখা যাবে যে আমি ধরে দেখ আমি ইউএমবিসি তে গ্রাজুয়েট করছি, মোটামুটি ইউএমবিসি থেকে অন্যান্য আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্যান্য যারা গ্রাজুয়েট করছে তাদের সবার সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করা, যে লাইক আই এম গ্রাজুয়েটিং ফ্রম ইউর ডিপার্টমেন্ট, আই স দ্যাট ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দিস পার্টিকুলার কোম্পানি, সো আই এম অলসো প্ল্যানিং টু অ্যাপ্লাই হিয়ার, can we connect? Then like কিছু কথাবার্তা বলা, then when you are applying again approach them like I'm applying to your company, can you please refer me, or do you know someone who can refer me for this position? Again, another thing you can also find from that like অনেক সময় দেখা যায় যে আহ, ওর যে কোম্পানিতে রিক্রুটমেন্ট চলতেছে, তো ওই কোম্পানির রিক্রুটমেন্ট ম্যানেজারকে এইটা হচ্ছে ওই দেখা যাবে তোমার ওই কানেকশনে ওই লোকটা জানে, তো তখন হচ্ছে ওকে অ্যাপ্রোচ করা যে আচ্ছা আই এম অ্যাপ্লাইং ফর দিস পজিশন, ডু ইউ নো হু ইজ দ্য রিক্রুটিং ম্যানেজার, or can you please direct me to the recruitment manager? Then রিক্রুটমেন্ট ম্যানেজারের যদি মানে কানেকশন পাওয়া যায়, দেন হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট ম্যানেজারকে অ্যাপ্রোচ করা যে আচ্ছা আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি, আমার এই স্কিল সেট আছে, তো আমাকে ইন্টারভিউর জন্য কনসিডার করা যায় কিনা। তো দেখা যায় কি যে একটা পজিশনের জন্য কিন্তু প্রচুর অ্যাপ্লাই করে, তো নিজেকে সামহাও ওই অ্যাপ্লিকেশন গুলোর মধ্যে থেকে স্ট্যান্ড আউট করাইতে হবে, যে যাতে আমাকে হচ্ছে ওই পজিশনের জন্য ইন্টারভিউর জন্য ডাকে। ইন্টারভিউ পর্যন্ত যাওয়া গেলে আসলে মোটামুটি 5টা ইন্টারভিউ দিয়ে গেলে একটা জব পাওয়া যায়। প্রবলেম হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করি, আমরা দেখা যায় ইন্টারভিউ কল পাই না। তো এই জন্য নেটওয়ার্কিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট, যাতে হচ্ছে আমাকে লোকজন নোটিস করে, যে অনেক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে থেকে যাতে আমার অ্যাপ্লিকেশনটাই পিক করে। আচ্ছা, 4 নম্বর প্রশ্ন ছিল ইজ দেয়ার এনি স্কিল নিডেড টপ ক্লাস জব ফ্রম দিস ডিপার্টমেন্ট, এনি এক্সট্রা স্কিল ইজ নিডেড? টপ ক্লাস জব বলতে যেটা বোঝায় যে এগেইন ওই লাইক আমার আশেপাশে অনেকেই মোটামুটি কি বলে গুগল মাইক্রোসফট টাইপের জব টপ গেছে, তো ওইটা নিয়ে চিন্তা আসলে পরে, আগে আসা মানে প্রথমে ঢোকো। গুগলের সিলেবাস আছে, মাইক্রোসফট সিলেবাস আছে, আমরা মজা করে বলি যে বাংলাদেশে যেমন বিসিএস এর সিলেবাস আছে, সেরকম এভাবে গুগলের ইন্টারভিউর সিলেবাস আছে, মাইক্রোসফট ইন্টারভিউর সিলেবাস আছে, অ্যামাজনের ইন্টারভিউর সিলেবাস আছে। আসার পরে হচ্ছে ওই সিলেবাস দেখে লিড কোড সলভ করে আসলে ওই প্রিপারেশন নেওয়া পসিবল। আপাতত ওই চিন্তা আসলে করার দরকার নাই, কিন্তু প্রত্যেকটা সিলেবাস আছে, এন্ড ইউ ক্যান গো থ্রু অল দ্য সিলেবাস, লাইক তোমাকে ডেটা স্ট্রাকচার শিখতে হবে, দেন প্রোগ্রামিং হচ্ছে অপটিমাইজ প্রোগ্রাম কোড কিভাবে লিখতে হয়, হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি মেনটেন করে কিভাবে কোড লিখতে হয়, সবকিছু জানা যাবে। বাট আগে হচ্ছে ইউএসএ তে ঢোকাটা, দেন হচ্ছে ওই সবের মানে সবকিছু সিলেবাস আছে এবং সবকিছু ওই সিলেবাস দেখে সবকিছু মেনটেন করা পসিবল। 5 নম্বরে জব মার্কেট কেমন, এভারেজ এভারেজ স্যালারি কেমন? আচ্ছা, জব মার্কেট, ইউএস এর জব মার্কেট আই থিঙ্ক ওয়ার্ল্ড এর যে কোনো জব মার্কেটের মধ্যে ইউএস এর জব মার্কেটটা হচ্ছে বেস্ট। মানে ইনিশিয়ালি পাওয়াটা একটু কঠিন, মানে কঠিন বলতে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য এজ আই সেড ইন্টারভিউ কল পাওয়াটা কঠিন, বাট ইউএস এর জব মার্কেট তুমি মানে কানাডা বলো বা ইউরোপের যে কোনো দেশ বলো, যে জার্মানি সুইডেন বা অন্যান্য যে কোনো বা অস্ট্রেলিয়া যে কোনো জায়গা থেকে আই থিঙ্ক ইউএস এর জব মার্কেট কয়েক গুণে বড়। just you have to make sure you are getting the interview calls and like you are prepared for the interviews. And I think মোটামুটি এভারেজ স্যালারির একটা আইডিয়া নেক্সট স্লাইডে ওরা আই থিঙ্ক ফাহিম রেডি করে দিছিল, তো মোটামুটি স্যালারি রেঞ্জ ইউএসএ তে ভালোই। আই থিঙ্ক অন অ্যান অ্যাভারেজ 65,000 to 70,000 স্যালারি মানে এনশিওর করা ইজ নট ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট লাইক if you can go for the like big companies, big tech companies, like I know if you can go for Amazon or Microsoft, they have salary range like starting from 100,000. So like salary range মোটামুটি বেশ ভালোই। এটা জাস্ট হায়ার, এটা জাস্ট অ্যাভারেজ, পুরো হোল ইউএস অ্যাভারেজ, সেটা ডিপেন্ড করে কোম্পানি এন্ড লোকেশনের উপরে স্যালারি। ওকে, আগের স্লাইডটা। বিজেতা আপু আপনি কিছু বলেন এখানে পরের গুলো। Alright, sure. So actually career advancement এর ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই।
এখন অনেক স্কুলের আন্ডারে ওদের একটা ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার থাকে ডেডিকেটেড, যারা হচ্ছে যখন তুমি জব মার্কেটে প্রবেশ করবে, তোমার রেজিউমে বিল্ড আপ থেকে শুরু করে তোমার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা কিরকম হবে, তারপরে তুমি ইন্টারভিউ যখন তোমার অ্যাপিয়ার করবে কেমন ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে, লাইক বিহেভিয়ারাল, টেকনিক্যাল, তোমাকে অনেকটা ওরা গ্রুম আপ করবে। যেমন আমার স্কুলে ছিল ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, ওরা আমাকে হচ্ছে জব ল্যান্ড করতে হেল্প করেছে, আমাকে বিভিন্নভাবে ওরা অ্যাডভাইস করেছে এবং ট্যাকটিক্স শেয়ার করেছে, যেগুলো আমাকে ডেফিনেটলি অনেক হেল্প করেছে। এবং অনেক সময় ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার বা ওই পার্টিকুলার স্কুলের সাথে অনেক অ্যাফিলিয়েটেড অর্গানাইজেশনস থাকে, যারা আসে ইন্টারভিউ নিতে, ওদের ওখানে হচ্ছে ভেকেন্সি থাকলে ওরা পুল করতে চায় ওই ইউনিভার্সিটি থেকে স্টুডেন্টস। তো আসলে এই ব্যাপারগুলো আমি বলবো যে অতটাও জটিল না যতটুকু আসলে দূর থেকে দেখা যায়। একবার এখানে কোনো একটা এমএস বা পিএইচডি প্রোগ্রামে চলে আসলে আসলে আগে বা পরে আমি বলবো একটা জব ম্যানেজ আসলে হয়ে যায় আর কি। খুব ডিফিকাল্ট এখানে আমি বলবো যে খুব ইজিও না, খুব ডিফিকাল্টও যে এরকম সেটাও না। হোয়াট ক্যান বি আওয়ার জব ফিল্ড ওখানে আমি আসলে অ্যাড করতে চাই, আমি যদি আম, আমি যেহেতু ডেটা সায়েন্স থেকে পড়েছি এবং আমার যে জব সার্চিং এর ক্রাইটেরিয়া ছিল যে কোনো ধরনের অ্যানালিস্ট রোল বা ডেটা বা আইটি অ্যানালিস্ট টাইপের রোল, রাইট? আমার মনে হয় না যে যে কোনো অর্গানাইজেশন তাদের একজন অ্যানালিস্ট এই ধরনের সেক্টরে ওদের চাই, রাইট? সো এখানেই আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমাদের যে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ আইটি সেক্টরে যেহেতু আমরা কথা বলছি, ওখানে হিউজ, মানে সব অনেক জায়গায় আমরা আসলে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ পাচ্ছি, যেহেতু আমাদের সেক্টরটাই হচ্ছে অনেক ব্রডেন আসলে। কারণ এখানে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইক বিজনেস অ্যানালিস্ট, সিস্টেম অ্যানালিস্ট, এসকিউএল বেসড বিভিন্ন ধরনের টুলস এন্ড টেকটিক্স নিয়ে যেহেতু আমরা কাজ করে থাকি। যেমন স্পেশালি যদি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে চাই, যখন আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম, অ্যাপ্লাইড ফর সাপ্লাই চেইন অ্যানালিস্ট, ফর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, বিকজ আই হ্যাড মাই এমবিএ। সো আমার ডোমেইন নলেজ আছেই। আর যখন আসলে আপনি যা পড়ে এসেছেন আপনার চাকরি যে ওই রিলেটেডই হবে সেটা ট্রু না। আপনাকে অলওয়েজই লাইক এজ আ পার্ট অফ ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট, রাইট? যখন আপনি আইটি সেক্টরে কাজ করতে চাচ্ছেন আপনার মেন্টালিটিটা হবে অলওয়েজ লার্নিং, এটার মধ্যে আমাকে থাকতে হবে, অ্যাডাপ্টিভ টু চেঞ্জ। কারণ আজকে আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করছেন, যেমন আমাকে এখন শিখতে হচ্ছে পিএলএসকিউএল, যেটাতে আমি এত কিছু শিখেছি গত 1.5 বছর, একটা নতুন অ্যাডেড অন, প্রতিনিয়ত একটা লার্নিং এর মধ্যে আসলে আমাকে এখনো থাকতে হয় আর কি। সো এই ব্যাপারটা আসলে আসবেই আর কি। তো আমি বলবো যে ইউএস এর জব মার্কেটে যেমন অনেক আমি বলবো যে ভ্যাস্ট অপরচুনিটিজ আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে, এক্ষেত্রে আমাদেরকেও আসলে অলওয়েজ ওই চেঞ্জের মধ্য থেকে অ্যাডাপ্ট করার ক্ষমতা, আসলে মেন্টালিটিটা থাকতে হবে। এছাড়া আসলে এখানে সার্ভাইভালটা লং টার্মের ক্ষেত্রে আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আর কি। এটা আনডাউটেড টু সে। সাইডু, ক্যান ইউ গো টু দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড? আর কিছু কি আছে নাকি? টেকনোলজিক্যাল স্কিলস এর ব্যাপারে আসলে আমরা আগেই বলেছি, ওটা ডিপেন্ড করে কোন কিরকম জব, কিরকম অর্গানাইজেশন। যেমন পাইথন বা আর, এটা আপনি শিখে আসছেন বা দেখা যাচ্ছে যে যে অর্গানাইজেশন আপনি জব করছেন ওরা এই ধরনের কোনো টুলস ইউজ করছে না, ওরা C++ করছে বা এরকম, রাইট? তো ওখানে আসলে শিখে নিতে হবে আর কি, এরকম একটা মেন্টালিটি থাকতে হবে যে না আমি পারবো, আমি নতুন কিছু শিখবো আর কি। গাইডলাইন টু বি আ ডেটা অর বিজনেস অ্যানালিস্ট, আমি বলবো যে যেহেতু আমি ডেটা সায়েন্স গ্রাজুয়েট, এক্ষেত্রে এই ডেটা বা বিজনেস অ্যানালিস্ট এগুলোতে যে প্রোগ্রাম, আমি যে প্রোগ্রামই আপনি আসেন না কেন, আপনার বেসিক কিছু আমি বলবো যে আর, পাইথন, এসকিউএল, দেন হচ্ছে ট্যাবলু আর পাওয়ার বিআই, দিজ আর ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন টুল, এগুলোই সাধারণত ইউজ হয়ে থাকে। বাট আমি কোনো স্পেসিফিক ভাবে কিছু এক্স্যাক্টলি বলতে চাই না, কারণ এটা আসলে কোর্স কারিকুলামের উপরও অনেক সময় ডিপেন্ড করে থাকে আর কি। তো বাট এগুলোই আসলে ঘুরে ফিরে দেখা যায় কিছু না কিছু নলেজ আসলে এখানে থাকতে হয় আর কি। ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টের আরেকটা পার্ট আমি আসলে বলবো জবের ক্ষেত্রে আসলে
আমি এখানে আসলে যেটা ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যে আসলে দেখেছি, বিশেষ করে যারা আমরা হচ্ছে এখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হয়ে থাকি, তাদের মধ্যে আসলে কনফিডেন্সের অনেক বেশি অভাব। আসলে আমরা একটু সহজেই ভীতস্ত হয়ে যাই আর কি, মনে হচ্ছে ও আমি কি পারবো, এত কম্পিটিশন, হিউজ কম্পিটিশন। কিন্তু আসলে আমার কাছে মনে হয় যে ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট ইন ইউর ক্যাপাবিলিটিস, আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা টপ স্কুল থেকে আমরা পড়েছি বাংলাদেশে, রাইট? দেন এখানে আসছি, মাস্টার্স পার্সিউ করছি। অনেকে এটা আসলে আহ, করার ইচ্ছা রাখে না, বা আমরা অতটুকু ইচ্ছা থেকে এসেছি। ডেফিনেটলি উই নিড টু বি ভেরি কনফিডেন্ট যে আমাদের ক্যাপাবিলিটিস আছে, অ্যাডিকুয়েট নলেজ আছে। অ্যান্ড দেন আমি বলবো ডেফিনেটলি যে কোনো জব সেক্টরের ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন ইজ দ্য কি। সো কিছুটা হলেও আসলে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটাকে আসলে ডেভেলপ রাখা উচিত বা ডেভেলপ করা উচিত আসলে। কারণ আগে পরে তো আমরা কমিউনিকেশনের মাধ্যমেই সার্ভাইভ করবো, রাইট? আর ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে টু দ্য স্পেসিফিক, যেহেতু আমরা আইটি সেক্টরে আছি, আমাদের কিছু অ্যানালিটিক্যাল বা প্রবলেম সলভিং স্কিলস গুলোকে থাকতে হবে, যেগুলো কিছুটা আমাদের জিআরই এক্সাম এসবের মাধ্যমে বা তথাকথিত একাডেমিক প্রজেক্টস বা একাডেমিক কারিকুলামের মাধ্যমে কভার আপ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমি বলবো যে yeah, that's almost we cover everything that can be a part of job opportunities and career advancement. And কোনো specific, I don't understand the eighth question. Like my question is, would Bangladesh job market regarding roles for MIS grad rival that of North America or Europe? আমার actually Europe সম্পর্কে a little knowledge আছে, so I don't think I can answer this question. Okay, I think we can kind of move Skip on. that one. So I do have covered this. Okay, so rest of the session, I'll try to continue, but I'll make it short because আমি জানি যে সময় আসলে আমাদের যে estimated সময় ছিল সময় থেকে over হয়ে যাচ্ছে and everybody is busy, so let's make it a little bit short from my end as well. So residence and accommodation, এই এখন থেকে যে কথাগুলো বলবো এগুলো আসলে অনেক অনেক পরের কথা। আপনাদের যারা হায়ার স্টাডির জন্য ইন্টারেস্টেড, আপনারা আসতে চাচ্ছেন, তারপরে তো আসলে এই জিনিসগুলো অনেক অনেক পরের চিন্তা। বাট যেহেতু কোশ্চেন আসছে এবং আপনারা চিন্তা করতেছেন, এবং আই নো আপনাদের কোন সেন্টিমেন্ট থেকে এই কোশ্চেন গুলো আসতেছে, সো বাট তার জন্য আমি অ্যাড্রেস করতে যাচ্ছি। পার্মানেন্ট রেসিডেন্স ইন ইউএসএ, আপনি যদি একজন কোয়ালিফাইড ইন্ডিভিজুয়াল হন, আমেরিকা হলো, আপনি যদি কোয়ালিফাইড মানুষ হন, দক্ষ মানুষ হন, আমেরিকা আপনাকে ভ্যালু দিবে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার মানে আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন, কোথেকে আসছেন। আপনি যদি দক্ষ মানুষ হন, ফর এক্সাম্পল ট্রাম্পের ওয়াইফ মিলানিয়া ট্রাম্প, সে একজন মডেল ছিল, সুপার মডেল ছিল, সে তার ওই দক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাইছে এবং সে আমেরিকান সিটিজেন এখন। সো কানাডার থেকে অস্ট্রেলিয়ার থেকে ইজিয়ার কিনা, অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে আমার আইডিয়া নাই বললেই চলে, বাট কানাডা সম্পর্কে কিছু আইডিয়া আছে। ইয়াস, কানাডার থেকে আমেরিকাতে ডিফিকাল্ট। আবার আপনি এইভাবে ফ্লিপ সাইডে দেখতে পারেন অপরচুনিটি কোথায় বেশি। সো অপরচুনিটি যেখানে বেশি, আপনি একটু কষ্ট করে আপনি সেই জায়গাটা যাওয়ার চেষ্টা করেন। সো উই উড ডেফিনেটলি এনকারেজ ইউ টু গো ফর দ্যাট, যেখানে আপনার কি লং টার্মের বেনিফিট বেশি, শর্ট টার্মের অ্যাচিভমেন্টে ওইটা আসলে খুব বেশি সাস্টেনেবল না। ক্যান আই ম্যানেজ টিউশন ফিজ আফটার গোয়িং অ্যাব্রড থ্রু পার্ট টাইম জবস? সো এখানে একটা খুব বাউন্ডারি দিয়ে দিতে চাই, লিগাল অ্যান্ড ইলিগাল বাউন্ডারি। আপনার ভিসা স্ট্যাটাস, F1 ভিসা স্ট্যাটাস, যে স্টুডেন্ট ভিসাতে আসবেন, সেটা আপনাকে পারমিট করবে শুধুমাত্র অন ক্যাম্পাস জব করার জন্য আপ টু 20 আওয়ার্স। আপনি তার বাইরে লিগালি জব করতে পারবেন না, এবং ইলিগাল কোনো মিনসে আমরা কখনোই এন্টারটেইন করি না এই আইডিয়াটাই, কখনোই উঠে যাবেন না। সো আপনি যে সেলফ ফান্ডিং, পার্শিয়াল ফান্ডিং, ফুল ফান্ডিং, এই ব্যাপারগুলোতে যাবেন। আপনার পার্ট টাইম জব যেটা আপনি অন ক্যাম্পাস করবেন, সেটা আপনার লিভিং এক্সপেন্সের জন্য মোরলেস এনাফ হবে। টিউশন ফিস নট সো মাচ, বিকজ টিউশন ফিস রিলেটিভলি হায়ার। অ্যান্ড যেহেতু টিউশন ফিসটা আপনি যেটাকে ম্যানেজ করতে পারেন, এর জন্যই কিন্তু আমরা এনকারেজ করি যে ফুল ফান্ডেড অ্যাডমিশনটা ম্যানেজ করার জন্য, এবং সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করবো যতখানি হেল্প করা যায়। দেন একাডেমিক খরচ ছাড়াও অন্যান্য খরচ মেটার জন্য স্টুডেন্টদের পার্ট টাইম জব, এটা সিমিলার কোশ্চেন। বেসিক্যালি আপনি যে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পান, গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পান, সেটা আপনার লিভিং কস্টকে পুরোপুরি ব্রিজ করে দিবে, স্মুথ করে দিবে। দ্যাট উইল নট বি, মানে আপনি খুব বেশি যে স্টুডেন্ট অবস্থায় সচ্ছল হয়ে যাবেন সেরকম না, বাট আপনার লাইফ চলে যাবে।
সো দেন নেক্সট মিসেলিনিয়াস কিছু ব্যাপার ছিল, আমার মনে হয় অধিকাংশ জিনিস সেটা কাভার হয়ে গেছে, সো লেটস প্রবাবলি নট গো থ্রু দিস। নেক্সট বোনাস ইমিগ্রেশন, আই নো লট অফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু হিয়ার অ্যাবাউট দিস থিংস, যে ইমিগ্রেশনটা কিভাবে হতে পারে। আমেরিকাতে ইমিগ্রেশনটা ইজি এবং ডিফিকাল্ট বোথ, বাট আপনি যদি বললাম তো দক্ষ একজন মানুষ হন, তাইলে আপনার জন্য আমেরিকাতে সবকিছু ইজি। আপনি যদি অলস হন, যেটা আমাদের আনফর্চুনেটলি ঢাকা ইউনিভার্সিটি মোস্ট অফ দি স্টুডেন্ট এবং বিজনেস ফ্যাকাল্টির অধিকাংশ স্টুডেন্ট অলস, সে অলসতা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন, আপনার জন্য ইনর্মাস অপরচুনিটি। আপনাকে আপনাকে সবাই ভ্যালু দেবে। এখানে ইমিগ্রেশনের দুইটা রাউট, একটা হলো যেটা স্ট্যান্ডার্ড রাউট, জব বেসড রাউট। আপনি ডিগ্রি প্রোগ্রাম শেষ করলেন, ডিগ্রি প্রোগ্রাম শেষ করার পর আপনি একটা অর্গানাইজেশনে জব করতে গেলেন, সেটা বেসড অন ওপিটি, অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং, সেটা ইনক্লুডেড উইথ ইউর ভিসা স্ট্যাটাস। দেন সেখান থেকে আপনার কোম্পানি আপনার H1B ভিসা আর জব ভিসার জন্য স্পন্সর করবে। জব ভিসার পরে তারপর 2 বছর পরে অথবা 1 বছর পরে যে এই EB2 পার্ম গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করবে, দেন আপনি সেখান থেকে গ্রিন কার্ড হোল্ডার হতে পারবেন। আরেকটা রাউট হলো সেটা স্কলারলি ওয়ার্ক রাউট, উইচ মিনস আপনি আপনার ডিগ্রি প্রোগ্রামের সাথে যদি আপনার রিসার্চ পাবলিকেশন বাড়াইতে পারেন, অথবা আপনি যদি পিএইচডি করেন কিংবা মাস্টার্সে যদি রিসার্চ কন্টিনিউ করেন, সেইটার বেসিসে আপনি নিজে উইদাউট এনি এমপ্লয়ার আপনি সেলফ পিটিশন করতে পারবেন গ্রিন কার্ডের জন্য। যেটা আপনি EB1 গ্রিন কার্ড, যেটা বেসিক্যালি এক্সট্রা অর্ডিনারি অ্যাবিলিটি, আউটস্ট্যান্ডিং প্রফেসর হলে অথবা আপনি রিসার্চার যদি হন অথবা পোস্ট ডক স্কলার হন, আপনার জন্য সেটাতে অ্যাপ্লাই করা ইজিয়ার। অথবা EB2 ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ওয়েভার ক্যাটাগরি, যেটাতে বেসিক্যালি আপনি অ্যাডভান্স ডিগ্রিধারী হলে, অ্যাডভান্স ডিগ্রি বলতে আমেরিকাতে বোঝায় মাস্টার্স অ্যান্ড অ্যাবভ, যে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকবে অথবা পিএইচডি ডিগ্রি থাকবে, এর সাথে সাথে আপনার রিসার্চ থাকবে, রিসার্চ পাবলিকেশন, সাইটেশনস থাকবে, আরো অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, যেটা আপনার ইমিগ্রেশন প্রসেসটা মানে এই তিনটা ক্রাইটেরিয়াতে আপনার সবকিছু ইজিয়ার আর কি। আর মোস্টলি ইজিয়ার হলো EB2 গ্রিন কার্ড, NIW গ্রিন কার্ড, বাট এগুলো অ্যাজ আই মেনশন এগুলো অনেক পরের চিন্তা। আপনাকে এই পর্যন্ত আসা পর্যন্ত আমি জাস্ট বলতে ইনক্লুড করেছি এই স্লাইডটা, যাতে বোঝানোর জন্য যে আপনি যদি এই রাউটে আসেন যে আমেরিকাতে হায়ার স্টাডির জন্য, আপনার লাইফ কোনো পর্যায়ে থেমে থাকবে না। আমি খুব কম 2 থেকে 3 জন আমার মানে আমি জানতে পারছি, সেটা হলো তার ডিগ্রি প্রোগ্রামের পরে ইদার তারা বাংলাদেশে ব্যাক করছে অথবা ডিগ্রি প্রোগ্রাম থেকে ড্রপ আউট হয়েছে। আমার 3টা এক্সাম্পল এই 7 ইয়ার্সে আমি জাস্ট 3টা এক্সাম্পল পাইছি। এন্ড মানে যারা ড্রপ আউট করছে এবং বাংলাদেশে তারা হলো বেসিক্যালি খুবই ক্যালাস ব্যক্তি, মানে জাস্ট আমেরিকাতে আসছে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, তাদের ফান্ড পাওয়া কোনো ডিফিকাল্ট হয় নাই, সো বাট আসার পরে আর খুব বেশি সিরিয়াস ছিল না, দেন দে হ্যাড টু ড্রপ আউট বিকজ আমেরিকান এডুকেশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। দেন দেখা গেছে জব ফাইন্ডিং এর ক্ষেত্রে অনেকে সিরিয়াস ছিল না যে কখন থেকে চাকরি খোঁজা শুরু করবে, কখন কি রাউটে শুরু করবে। এটার জন্য আদারওয়াইজ এটা খুবই 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 আমি বলবো যে রেয়ার কেস। আদারওয়াইজ আপনি জবও পাবেন। আপনি এখানে মোটামুটি ইমিগ্রেশন ইজ ডিফিকাল্ট প্রত্যেকের জন্য, ইমিগ্রেশন ইজ ডিফিকাল্ট, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটার লং টার্ম বেনিফিট অনেক বেটার। দেন ফাইনালি আসবে ফিউচার কন্ট্যাক্ট। আমি আসলে আরো কিছু জিনিস অ্যাড করব, তার সাথে সাথে কনক্লুডটা রাকিব ভাই দিবেন, বাট আমি কিছু জিনিস অ্যাড করব যে আপনার কানেক্ট হন। আমাদের একটা গ্রুপ আছে MIS স্টুডেন্টের জন্য, সেটা হলো হায়ার স্টাডি অ্যাসপারেন্টস অফ MIS। সেখানে আপনারা অ্যাড হয়ে যেতে পারেন আপনাদের সকল কোশ্চেন পোস্ট করার জন্য। আপনার লিঙ্কডইনে অ্যাড হতে পারেন, ইমেলে আপনারা ইমেল করতে পারেন, অ্যান্ড বি প্রফেশনাল ওয়াইল ইউ আর কমিউনিকেটিং। আপনার শুধুমাত্র আপনারা যেহেতু আমাদের থেকে বেস্ট জুনিয়র, রাকিব ভাই যেরকম 4th ব্যাচের, আমি 7 ব্যাচের, তো এখন পর্যন্ত 8 ব্যাচ পর্যন্ত আছে, তো 5th ব্যাচ, সবাই আপনি কিন্তু বেস্ট জুনিয়র, তো আমরা আপনাদের সবাইকে কিন্তু পাই নাই ডিরেক্টলি, তো আপনাদের নাও চিনতে পারি। সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড দি সেন্টিমেন্ট যে আমাদের যেহেতু ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়র বড় ভাইয়া এবং আপু আছেন, তাদের সাথে কানেক্ট হতে ইচ্ছা করবে, কারণ আমিও সে কাজই করতাম যখন আমি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ডারি স্টুডেন্ট ছিলাম, ধুমায়া সবাইকে অ্যাড দিতাম, বাট এখন আমি রিয়েলাইজ করি দ্যাট ওয়াজ নট প্রফেশনাল, কারণ সবাই তো আমাকে চিনবে না, সবাইকে আমাকে জানবে না। সো আপনি যে করতে পারেন, রিয়াদুল যেরকম সে আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠাইছে, সে কিন্তু আমার পরে একটা মেসেজ পাঠাইছে, আমার এটা পছন্দ হয়েছে ব্যাপারটা, যে আপনি একটা মেসেজ পাঠিয়ে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করেন। এটাই তো আপনি কমিউনিকেশনটা ইন্ট্রোডিউস করেন যে হ্যাঁ আমি হলাম এই ব্যাচের, আমি ইয়ে শুরু করছি, আমি আপনার সম্পর্কে জানতে পারছি এই মিডিয়ামে। আপনি যদি বলেন যে আপনি এই মিডিয়াম থেকে জানতে পারছেন,
অ্যান্ড আপনি এই ব্যক্তি ইন্ট্রোডিউস করেন, তাইলে কিন্তু আপনার সাথে আমার কানেকশনটা আরো ইজিয়ার হয়ে গেল। দেন আপনি কোশ্চেন করতে গেলে স্পেসিফিক কোশ্চেন আস্ক করেন। আপনি বললেন না যে ওকে আমি আমেরিকা যাইতে চাই, কি করা লাগবে, এটা কিন্তু ইয়া না, এই হোমওয়ার্কটা আপনার নিজের থাকতে হবে। দেন কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে চিন্তা করবেন যে যে কোশ্চেনটা আপনার জন্য ভালো এবং সব অন্যদের জন্য ভালো, সেটা আপনি গ্রুপে আস্ক করবেন, তাহলে দেখা যাবে এটা আরো বেশি বেটার হবে। স্পেসিফিক ইস্যু, যদি পার্সোনাল ইস্যু স্পেসিফিক ইস্যু হয়, দেন ফেসবুকে পার্সোনাল মেসেঞ্জারে নক করতে পারেন অথবা ইমেল করতে পারেন, ইমেল ইজ বেটার। অ্যান্ড ফাইনালি আমি যেটা বলবো যে হায়ার স্টাডিটা আপনি চিন্তা করবেন যে আসলে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথের জন্য, আপনার নিজ সেলফ অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য। আপনি সেলফ অ্যাডভান্সমেন্ট নিয়ে যে সামনে আগায় যাবেন, ইটস অলওয়েজ পসিবল। আপনি চিন্তা করতে হবে যে আপনার সাথে যত সিনিয়রদের সাথে কথা বলবেন, কেউ আপনার রাউটটাকে কি বলে, প্রত্যেকে কাজ করবে আপনার রাউটটাকে যত ইজিয়ার করা যায়, বাট রাউটটা আপনাকে নিজে চুজ করতে হবে। আপনার গোল আপনার নিজে চুজ করতে হবে, কেউ আপনার গোলকে ইয়ে করে দিবে না, চুজ করে দিবে না। সো উই আর হিয়ার টু সাপোর্ট ইউর অ্যাসপারেশনস, উই আর হিয়ার টু সাপোর্ট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু। ফাইনালি আমি যেটা খুবই মাঝে মাঝে নিজেকেও মনে করাই, সেটা হলো একটা হাদিস থেকে, যে মানুষ মারা যাওয়ার পরে তিনটা জিনিস হলো আপনার এটার যে বেনিফিট আপনি পাইতে থাকবেন। সে তিনটা জিনিসের মধ্যে একটা হলো অনগোয়িং চ্যারিটি, যেটা আপনি চ্যারিটি দিতে থাকেন, একটা হলো বেনিফিশিয়াল নলেজ এন্ড রাইচাস চাইল্ড। আমি এখানে ফোকাস করতেছি বেনিফিশিয়াল নলেজের প্রতি, বিকজ আমি নিজে এই ফিলোসফি মেনটেন করে আসছি। দ্যাটস ওয়াই আই লাভ রিসার্চ। যে আমি কেন অনেকে মানে আমার সাথে কথা বলে যে আমি কেন রিসার্চকে এত বেশি ভ্যালু দেই, বিকজ দি নলেজ দ্যাট আই এম প্রডিউসিং, এই নলেজটা যদি জনগণের এই পৃথিবীর কল্যাণের জন্য হয়, আমি মরে গেলেও এই কল্যাণের নলেজটা থাকবে, এবং এটা কন্টিনিউয়াসলি আমার জন্য বেটার। মানে এটা শুধু এখন তো আমি এটার বেনিফিট পাবোই, হিয়ার আফটার এটার পরেও আমি এটার বেনিফিট পাইতে থাকবো। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি ফাইন্ড আউট করেন আপনি কি পছন্দ করেন এবং কেন পছন্দ করেন। আপনার যে নিয়ত ঠিক থাকে, দেন নাথিং ইজ ইম্পসিবল। ওকে, উইথ দ্যাট আই কনক্লুড, এবং আমি রাব্বি ভাইকে মানে ক্লোজিং এর জন্য অনুরোধ করতেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভাই এখানে চ্যাট বক্সে কিছু এডিশনাল কোয়েশ্চেন্স ছিল, ওখানে ও কি ওকে, সরি। সো এটা মনে হয় আমি রাব্বি হাইলাইট করছি আমি যেগুলো আনসার হয় নাই। তো আমি ওই কোশ্চেনের দু একটা একটু বলে দিই, ঠিক আছে? ওর জন্য সময় চাচ্ছিলাম, মানে ভেরি 2 মিনিট 1 মিনিট। ভাই একটা আপনার হচ্ছে ভয়েসটা একটু কম, সাউন্ডটা একটু কম আসতেছে। এখন শোনা যাচ্ছে? আর ক্লিয়ার না? আচ্ছা, তার মাঝখানে আমি কিছু কোয়েশ্চেনটা আনসার করি ভাই। হ্যাঁ, এখানে একজনের কোয়েশ্চেন ছিল, আই এম স্টিল ইন 4th ইয়ার, ডু আই স্টিল হ্যাভ চান্স টু ডু মাস্টার্স অ্যাব্রড? আই ডিড নট স্টার্ট ফর প্রিপারেশন ইয়ার। ওকে, আপনি কোন ইয়ারে আছেন? আপনি ব্যাচেলার্স কে শেষ করে ফেলছেন নাকি মাস্টার্স শেষ করে ফেলছেন, সেটা সমস্যা না। এখানে এজ সমস্যা করবে না আপনার, বা আপনি কোন স্টেজে আছেন সেটা সমস্যা হবে না। আপনার জাস্ট ব্যাচেলার্স যদি থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি মাস্টার্স এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এমনকি ব্যাচেলার শেষ হওয়ার আগে যদি অ্যাপ্লাই করেন, 4th ইয়ারে আছেন তখন অ্যাপ্লাই করেন, সেটাও হবে। আর I saw most of the machine learning and data science research assistantship are in engineering schools. Do information schools or interdisciplinary areas offer such research assistantship? How to secure assistantships in such disciplines? আচ্ছা, এই ডিসিপ্লিন এগুলা, এটা আনসার মনে হয়েছে। এই ডিসিপ্লিন গুলোতে আপনার মুভ করা একটু ডিফিকাল্ট হবে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের যদি মাশিন লার্নিং বা ডেটা সায়েন্সে আপনি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ নিতে চান। এটার হ্যাঁ আনসারে আমি একটা ছোট্ট একটা ইনফরমেশন অ্যাড করে দিই ওদের জন্য। হ্যাঁ এখন তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে যারা মানে দোজ আর ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট ম্যাথ অর স্টেট, তাদের জন্য আর কি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি সবগুলো মাস্টার্স প্রোগ্রাম তো এখন ওপেন সবার জন্য, তাই না? তো যদি এই এই সিচুয়েশন হয়, তো সেক্ষেত্রে মানে আমার কোশ্চেন হচ্ছে, ওয়াই ডোন্ট ইউ নিড অ্যানাদার ডিগ্রি ফ্রম এ সেম ডিপার্টমেন্ট লাইক এমবিএ? আন্ডারগ্রেড করার পরে you can look for opportunities in ISRT or applied state or computer science or in IIT, আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে হ্যাঁ ওগুলাতে একটু এক্সপ্লোর করতে পারো, ঠিক আছে? দোজ আর ভেরি সিরিয়াস। ওকে, মানে সবার জন্য যে না এরকম না, যারা আর কি এটা চায়।
এইটাই আমার অ্যাড করার ছিল, এই একটা ইনফরমেশন। আরেকটা হচ্ছে আরেকটা কোশ্চেন চ্যাট বক্স থেকে। I complete. Yes, you can. কোশ্চেন বলছে যে এমবিএ যদি করে থাকি তাহলে মাস্টার্স আবার করতে পারবো নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। করতে পারবে, বাট আরেকটা হচ্ছে হোয়াটস এ গুড জিআর স্কোর। এটার উত্তর হচ্ছে দেয়ার ইজ নো, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে দেয়ার ইজ নাথিং অ্যাবাউট ব্যাড অর গুড জিআর স্কোর। ঠিক আছে, কারণ ইউ আর নট কম্পিটিং উইথ এনি ফর স্পোর্টস। এটা হচ্ছে ওটা আমি পার্সোনালি মেসেজ করে দিছি আর বলে দিছি যে এটা কি বল ডিসকাশন হয়েছে এর আগে। হ্যাঁ ভাই, আপনি টেক ওভার করতে পারেন। when can we expect to have you back in class? আচ্ছা, এটা দোয়া করো যাতে ক্লাসে ফিরতে পারি খুব তাড়াতাড়ি। এই তো হ্যাঁ, আমার আর কোনো এরকম কোশ্চেন নাই। একজন জাস্ট বলছে যে ক্যান উই হ্যাভ দ্য স্টুডেন্টস লিস্ট অফ ইচ ইউনিভার্সিটি এন্ড দেয়ার সাবজেক্টস, আমাদের লিস্টটা ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে আর কি। হ্যাঁ, ওইটা আমরা একটা লিস্ট করি, ওটা হোপফুলি ওটা এক্সেলে করে স্প্রেডশিটে করে ভাই, তাহলে হ্যাঁ ইনপুট ওটা সেন্ড করে দিব ফর দি ব্যাচ রিপ্রেজেন্টেটিভস টু শেয়ার, তাহলে এটা হবে। So let's probably end this right now. So আমাদের প্যানেলিস্ট যারা ছিলেন প্রত্যেকে অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি যে আহ, বিজেতা আপু, তানজিনা আপু, ইশতিয়াক, সবার রাব্বি ভাই প্রত্যেকেই তাদের অফিস টাইম এবং প্রত্যেকে অফিস টাইম এবং ক্লাস টাইম ম্যানেজ করে তাদের সময়, মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমাদের এই সেশনটাকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করার জন্য অ্যান্ড ইফেক্টিভলি আসলে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। So thank you very much to all of our panelists, and thank you who joined this session. I hope this was useful for you guys, and আপনারা যদি ফিডব্যাক দিতে চান, you can keep some feedback to us আমরা আরো কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি। তাহলে আপনাদের স্পেসিফিক স্পেসিফিক কোশ্চেন আমরা হয়তো মানে আরো ভালোভাবে করতে পারবো, অ্যাড্রেস করতে পারবো। আপনারা আমাকে টেক্সট করতে পারেন, মেসেজ দিতে পারেন, অথবা আপনি ফেসবুকের যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপে অ্যাড হয়ে সেখানে আপনাদের ওপিনিয়ন দিতে পারেন যে আমাদের এইভাবে করলে আরেকটু বেটার হতো, আমরা এই ধরনের ইনফরমেশন একটু ভালো চাচ্ছি, আরেকটু মানে অ্যাক্টিভলি চাচ্ছি। সো উই উইল ট্রাই টু অ্যাকোমোডেট অল অফ দোজ থিংস। সো উইথ দ্যাট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি জানি বাংলাদেশে এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, সো থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ গুড নাইট অল, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ টু আওয়ার প্যানেলিস্ট অ্যাগেন। Thank you everyone for joining the session.